سلام كبرات تخاتل تلو تيفي خميتاني حكوم تمريسنا مزيناكم علنا لومون زعبا تقراي كلونايو اسكي كادرتات هواحات انتايم زوب اسكزم كادرتات سيچفن زبلا فكاتي أبايتا زي اللها تف واي سلام خمي لهم دقي تقراي كهلو كمبون دق الري كادر نه هواحات يزرعي وبقى كادر أمون كادر أبي زغمت اسك صحافلي أبي عدنو تعمي بقى جنون كادر أبايتا زي اللي زين جبرالنا زخن جبرنا تقراي هاجريا هواحات كنزي قلم بقى حزب تقراي نمدنقار زي قبرو زي فحورو زي الزاربو دارقا يبلون منو معالت ختفت في زوعل تقراي سيئل كوينان نهالوت تقراي تسألميتان نهالوت تقراي بشعبيات ما حدر نهالوت بقى نزو كله خحيدو تقراي هاجر يايبلنا ميننا كلنا إرتراويان تقارو إرتراويان عالم ملؤ زلنا سلام تاينا كلكم أنتم جاقانو كلكم سلام تفضلوا تقالسوا زلكم ناي صمدو سلام زلاقي سلام ما في ناي صمدو سلام ناي زلاقي سلام ها صمدو بايزوي سويلو زيردو خوينو زتمهر دارقا ماسي I don't know مهور ديخا ناي حق تايم زلو ناي حق خيلا ديم زلو ولا ناي حق اب حق يسرح قمتاتيم زلو قن رايو تي بقى خساب كندي أمرؤو تعفينو خمزلو يقرمي حزب تقراين حزب إرتران أيت مدني تمسبات حزب إرتران حزب تقراين سي حدا حزبي إذا صمدا زي ناي كوينات صمدا يم سلازي زي كادر زر أي وخمي جيري قسوس كمي جيري زار حزبنا حزب إرتران حزب تقراي عمباباي عمببلو حزبنا حزب إرتران بحاد حابيرو سلام خسن مس أمحارا مس عفار مس السودان تشاقيرو ناب جلسي ناب أوروبا أمريكا ون كشاقر صمدو تدقفو أيهم قريب أي سلام زنورو جيجاتاتن زنورو أيهم صمدو تدقفو قريب أي سلام لنا لو بقى عب جزيه هو حاتن شعبيان زمت سلام يلن حزب إرتران حزب تقراين بسلام زنبر سلام رخيبو بأفويتا زنبر عند حردقا إذن كل التسرعاتات زيوم تقالاليوم تخابابيرون تحافافيرون كابن نابنون بملكع هاجر بتزفكر إثيوبيا تفقيدا إيرتراون تفقيدا كابن نابن كمدلا يمزن كاسا قصلو أم إلاي إذن كلته آرامين صار حزب زخون سرعاتات إذن زدقفهم هو حات زبال شقوانو جلن شعبي زبال صار حزب إيرتران أم إلاي منبر نسو منها لو زفتر سلام نسو منها لو زمص سلام بفصم أي تحسبوا يلن انت مصون نخادرتات هو حات نخادرتات شعبيان زتقم تزيكوين خالق حزب خم حزبي زتقومل يلن دحار صمدو إثيوبيا تግራይ إثيوبيا كاب إثيوبيا وصاي منم كغبر أيكالن كاب فقاد إثيوبيا كاب ناي إثيوبيا فقاد وصاي مقتالن جينوسايدراتن زورنا يوم سمون مفتحين خرخولم مجمرتا ግን بايزو جينوسايد زفصمه هو حاتي سلطانو خوحس كاب تحتاتነት كملጥ نمنግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊኡ ኣብ ኩናት እትይዎ ስለዚ ጸላእቲ ህወሓት ከዓ ህወሓት ንምጥፋእ ክልላት ዓዲሞም ንሻዕብያ ዓዲሞም ኩሎም ተሳቲፎም ጸላእቲ ህወሓት ዝበሃሉ ኣካላት ብሙሉ ስለዚ ህወሓት ህዝባዊ ጌራቶ ተኾይናት ህዝቢ ተጎዲኡ ንስልጣና ክትብል ህዝቢ ለኪማ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ብፋኖን ብሻዕብያን هيوتسي لازم نتخلنا سلام نبل سلام نفتقر أو كله أرتزوانا سلام اللي تفطيرو طايخو هون مسلكم لا يابو مقاتلتي ديكتاتورشيب زخونو ما عندهم زخون أكل حزب زي حازي أي سعرن سلازيو لما عتي حزر زبالة مدرسية أبديت كوكم مسألة لهم مالتيو مدرسي حاصيريو سلام جن ناي كلنا بحقي يكون وكان ودس تاون سلام يزحري سلام انتوليو سلام كوينو حرفيلو رجيل زنبر مالتي رحمه إن سلام اندحر تآمنوا كوينكم زلكم حساب زلكم چنقة زلكم سقات من ميات ايو من رأي من نقاري تزاريبكا تمايتكا تداماميسكا صقمكا تفتحكا يو هيوت سلام يخون حدش ولدو ناب تمرتي ناب لمعات يمص
እዚኣ እሞ እዚኣ ኩላ ትብላ ዘለካ ሲ ሓውና ሚኪ ኣብ ግዜ ሻዕብያን ህወሓትን ኣይትከኣልንያ ኣይትሕሰብን እያ ሻዕብያ መንእሰይ ፀረ ህላውነቱ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ብምልኡ ኣኪቡን ሰብሲቡን ባርያ ናቱ ክገብር እዩ ዝደሊ ህወሓት ከዓ ንዕኡ ተኸቲላ ልክዕ ሻዕብያ ዝገብሩ እያ ትገብር ዘላ ሕጅብ ትግራይ ትማል 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ኮነ ስልጣና ክትብል እያ ጥፊኣቶ ኩሉ ግዜ ከስምረላ ክምኩር እየ እንታይ እኒሄ ዓዲ ግን ኣብዴት ክወኩም ማለት እዩ ሰላም ሰርኩም ግን ኩልኩም ኣዝዩ ፒስ ፎር ኦል ንበሉ ፒስ ፎር ኦል ንኩልና ሰላም የድልየና እዩ ወንጀለኛ ካብ ብሕጊ ክሕተት ኩልና ብሓደ ተራሪና ኣብ ተግባር ክንውዕሎ ክንክእል ኣለና ንሕና ዘጋጠመና ጀነሳይድ ኣብ ትግራይ ክንብል ከለና ኣብ መፅልኢ ዘይኮነ ክንነብር ንሱ ክንፈትሕ ተኮይና ህዝብና ክነብር ሰላም ندل مخانا لعلو كلن قدم كلن دغاغيمه كادري هو حت اب تግራይ ሰላም ተዝድልድ ታክት ገብር መፈንቀለ መንግስት ጌራ ዛ በስባስ ውድብካ ዛ ጨቋኒት ውድብ ዛ ለእኽት ሻዕብያ ዝኾነት ውድብ ሰላም ናይ ትግራይ ሰላም ናይ ህዝብ ትግራይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ንድሕር ዘገድሳሲ መፈንቀለ መንግስት ክልተ ግዜ ዝመኮረት ዝገበረቶ ንምንታይ ኣብ ግዜ ጌታቸውን ጻድቃንን መፈንቀለ መንግስቲ ኣብ ግዜ ታደሰ ወረደውን በቀዳማይ ዝራእኻያ ብሻዕብያ ተዓዚዛ ብሽምሕቶ ናይ ሰራዊት መፈንቀለ መንግስቲ እንታይ ኣድለየ ሳውሶኩም ይደል ቅድሚ ዛዕባ ኢትዮጵያ እንታይ ያጋጠመ ምስ ብልጽግና ናይ ህወሓት ካሊእ ኣኼባታት ዝካየድ ዘሎ ግን ረቢ ለየን ክነግረኩም ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ማዕቲ ኦኬ ሶሪ ስልኪ ጽንሑ ሓንሻ ትድውል ዘለኹም ግዜ ሃውን እሞ ሰላም ዝደሊ ትግራዋይን ኤርትራውን ለባም እዩ ይኽብል ሰላም ዝደሊ ኦኬ ሰላም ዘይደሊ ንህዝቢ ዘይሓሊ ንሓድሽ ወለዶ ጽቡቕ ነገር ዘይሓስብ እዩ ሰላም ዘይደሊ ረዲኩም ፍትሒ ብቅድሚ ሰላም ኣይመጽእ ፍትሒ ትረክብ ሰላም እንተሉ ኣይኮነ ብልጽግና ግን እንታይ ዘጋጥሞ ዘሎ ትም ሰባት ኣታ ያውይ ይብለሎ ብልጽግና እንታይ ጋጠመም ክነግረኩም ናይ ብልጽግና ኣውይ ይብለሎ ትም ሰባት ኣዋይ ኣቱም ሰባት ክንደይ ካድረ ምዃን ብጣዕሚ ሕማቕ ኣብ ዓይኑ ዘሎ ክንትገለ ዝኾን በሰር ገዲፉስ በቃ ኣብ ዓይኒ ካልእ ብልጽግና እንታይ ኣጋጢምዎ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማቕ ኣጋጢሙ ዘሎ ክፋእ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣጋጢሙ ዘሎ ጸልማት ኣብ ትግራይ እዩ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ዞም እስኻ ትድግፎም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት ጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ዓዊ ይባርዕ ኣሎ ኩሉ ቦታ ብልጽግና ስኢ እንኳን ደም ንትግራይ ንኤርትራ ክዋግዕ ኣብ ሰዓት እዚ ስኢ ንፋኖ ክቋፃፀር ይከኣለን ንፋኖ ተረዲኩም ፋኖ እቲ ሒዝ ተፈጢሩ ዝኒሄ ፋኖ ውሕዳት ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ፋኖ ውሽጢ ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ ገበን ዝፈፀሙ እቲ ናይ ሒዝ ዝኒሄ ፋኖ ግን እቲ ከም ናይ ትግራይ ሓቦ ሒዙ ተጋዳላይ ትግራይ ንፀላኢ ዝመክሕ ተጋዳላይ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ተስዮ ኣሎ ወፍሪ ዘመቻይዱ ተስዮ ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ዋይ ከሐመቕ ዝወዲ በስማ በቃ ንሕና ክነድሕን ኣለና ባዕልና ኢሉ ተወሲኡ እንታይ ኣየጋጢሙ ይመስለኩም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብዓዲ ደረጃ ማለት እዩ ብናይ ጎንደር ተሻጊርካ ናብ መተማ ዮሃንስ መሸጋገሪ ንእሽተይ ከተማታት ኣለዋ ገጠራትን ብክልተ ግንባር ብልጽግና ኦሮሞ ሸዋውያን መፂኦም ልዩ ሓይሊ ሒዞም ንዚ ኣብኡ ዘሎ ግንባር ክቋፃፀሩ መፂኦም ፋኖ ዓሪዱ ጸኒሑ ከም ቆፅሊ የርጊፍዎ ንብልጽግና ዋይ ካድረ ህወሓት ከም ቆፅሊ የርጊፉ ዕጥቅታት ግደ ሓጂ ትዝገርም ኮይ ኣብ ትግራይ ከም ቆፅሊ እናረገፈ መንእሰይ ትግራይ መራሕቲ ህወሓት ሕሰብዎ እዚ ካሜራማን ሲ 100 ገለመለን መዓልቲ ገይሩ ልዕሊ 3 ወርሒ ገይሩ ብዛዕባ ዳ ዘይትዛረብ እስኻ እንድሕር ደኣ ሓቅነት ሃሊካ ንዑ ዳ ዘይትጣበቀሉ ንዑ ዳ ዘይትማጎተሉ ከምኡ ዝኣመሰሉ ማዕልያ ዘይብሎም ዝተሰወሩሉ ሓቅነት ተዳኣሊካ ብዛዕባ ሰላም እንድሕር ደኣ ትሰብኽ ኣሊኻ ኮንካ ስለዚ ህወሓት ዝኣሰረቶ ህወሓት ዝሰወረቶ ህወሓት ዝጨወየቶ ካሜራማን ገዲፍካ ካልኦትን ገዲፍካ ብዛዕባ በቃ ህወሓት ምስ ፋኖ ገለ ብልጽግና ዋ ማዕለያ ዘይብሉ ዕጥቅታት እዩ ፋኖ ሒዙ ዝማርኽ ዘሎ ካብ ብልጽግና
እዚ ግን ብልጽግና ክፍለጥ ኣይደልን እዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እዩ ካብኡ ኣብ ትግራይ እውን እንታይ ከም ዘሎ ክነግረኩም እየ ባይዘወይ ካብኡ እንደገና ብኢትዮጵያ ትማሊ በኣና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኣብ ሼና ትበሃል ቦታ ካብ ኣዲስ ኣበባ 70 እንተነዊሓ 75 ማክስ 80 ኪሎ ሜትር እያ ርሕቐታ ካብ 70 እስካብ 80 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ውፅእ ኢልካ ናይ ብልጽግና ልዩ ሓይል ቀይሕ ቆቢዕ ዝገብሩ ተመለው ዝበሃሉ እሊት ዝሰልጠኑ ኣብይ ኣሕመድ ከይእለ ካብ ስርዓት ዝቋፃፀር ናይ ብልጽግና ተኣሽሙ እዞም ልዩ ሓይል ኣይኮነን ኣታምፅለይ እንታይ ዝበሃሉ እዚኣቶም እዞም ቀይሕ ቆቢዕ ዝገብሩ ኣለውልኩም ሪፓብሊካን ጋርድ እዮም ዝበሃሉ እዞም ሪፓብሊካን ጋርድ ዝበሃሉ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብሸኖ SHENO ትብል ከተማ ብጉግል ኣትኩም ረእይዋ ካብ ኣዲስ ኣበባ 70-80 ከባቢ ኪሎ ሜትር እያ ዲፐንድን ብኖርዝ ብሳውዝ ዲኹም ትጉግል ትርእይዎ ከየርእኩም እዩ ተነዊሓ 80 እያ ግን ናብ ከባቢ 75 እያ ኣቨሬጅ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ዝደኹም ዘለኹም ኣብኡ ተኻየደ ውግእ ከም ቆፅሊ እንደገና ኣርጊፍዎ ነቲ ሪፓብሊካን ጋርድ ዝበሃል ናይ ብልጽግና ሓይሊ ይብለኩም ኣለኹ እዚ እዩ ዓብይ ዜና እዚ እዩ ኣብዚ 14 ሰዓት ኣንቱም ሰባት ዝመፅእ ዘሎማ ኣጀንዳ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራዕዲ ተፈጢሩ ኣኼባ ብሃንደበት ኣትዮ ብልጽግና ተጋሩ ኤርትራውያን ሰላም ንብለኩም ዘለናማ ዘላቐ ሰላም ይኹን ጽምዶ ሰላም በልዎ ትሽሙ ደስ ዘይበለኩም ጽምዶ ዝፈራሕኩምማ ጽምዶ ሰላም በልዎ ዘላቐ ሰላም ጽምዶ ምስ መን እዩ ትብል ዘለኻ ሓውና ሚኪ ጽምዶ እታ ንኣኻ ዕዊናትካ ዘላ ውድብ ህወሓትን ሻዕብያን እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽምዶን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽምዶን ኣይንፈልጦና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘጻምድ የብሉን ብቆዶም ሓደ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘባእስ የብሉን እዞም ጨቆንቲ ንዓኻ ዕዊኖምካ ዘለዉ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ንስልጣኖም ክብሉ ዘዳምይዎን ዘቃትልዎን እንተዘይኮይኑ እምበር ጽምዶ ምስ ህዝቢ ትግራይን ምስ ህዝቢ ኤርትራን ምንም ኣየገድስን ብቆዶም ዝተጻመደን ሓደ ዝኾነ ህዝብን እዩ ስለዚ ንስልጣንኩም ክትብሉ እዛ ንዓኻ ደንጎላ ጌራትካ ዘላ ህወሓትን ሻዕብያን ንስልጣኖም ክብሉ ዝፈጠርዎ ጽምዶ እምበር ንረብሓ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ጽምዶ የለን እንታይ ክገብር ድዩ መበል 1 መበል 2 መበል 3 መበል ገለመለ እንዳበለ መበል 25 24 23 ኣቢሉ በፂሕ ዘሎ ጽምዶ ኣወል ስዒድ ዓንገረር ዝብለሉ ዘሎ ምዚ ብሓቂ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝበሃል ኣብ ጽምዋ ዝነብር ሰብ ምስ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ስለዚ ህዝብና ዘጻምድ የብሉን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስኹም ተደሊኹም ተጻመዱ ኣይሆብ ሻዕብያ ክትበልዓኩም ተስፋ ንገብር ተበሊዕኹማ ከዓ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ግን ሻዕብያን ህወሓትን ኣብ ዘለውሉ ዝረጋገጽ ሰላም የለን እንተ መጺት ሰላም ትብልዎ እውን ንዓኻን ነቶም ንዓኻ ዝመስሉ ናይ ሻዕብያ ኣካላትን ዕድል ዝፈጥር ክሳድ ዘርጉድ ጽምዶ እዩ ክመጽእ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ሓዘን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ግን ሓዘን እዩ ምኽንያቱ ኣብ ጽምዶኹም ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ክፍጸም ኣብ ጽምዶኹም ኩናት ክመጽእ እዩ ኣብ ጽምዶኹም ምብትታን ክመጽእ እዩ ኣብ ጽምዶኹም ሞት ክመጽእ እዩ ኣብ ጽምዶኹም እንታይ ከዘይተርፍ ናይ ኩናት ጽምዶ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም እያ ኣቶም ሰባት ትርእይዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ክትዕም ሰላም ናይ ኣሜሪካ መሪኹ ኣታ ከምዚ ዘይንገብር ንሕና ተጋን ኤርትራውያን ሰላም ከምዚ ክንገብር ተኾይና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ከምዚ ንስኻ ረኺብካ ዘለኻ ከምዚ ኣነ ዘለኒ ሰላም ክረክብ ተደኣ ኮይኑ ህዝብና እዞም ንዓኻ ዑትሮ ቀይሮምካ ዘለዉ ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓትን እዞም ንህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ስደት ኣንቢሮም ዘጽንትዎ ዘለዉ ኣራዊት መራሕቲ ሻዕብያን ካብ ገጽ መሬት ትግራይን ኤርትራን ክጽረጉ ክኽእሉ ኣለዎም ፍጠር ብልጽግና ይወድቕ ኣሎ ብልጽግና ይወድቕ ኣሎ እቶም ሰባት 2026 2026 ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓድሽ ዓመት እዩ ሓድሽ ዓመት ዝመጽእ ዝዓበየ ጽምዶማ ላዕሊ በፂሑ እዩ ኣብ ፍርቂ ሰማይ በፂሑ እዩ ሰላም ኣቱም ሰባት ጽምዶ በቃ ኸይዳ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ኣብ ፍርቂ ሰማይ በፂሓ በቃ ዋ ጽምዶ ዳ ቀደም ፈሪሳ እምበር ጽምዶ
تمجمرة حزب تግራይ حزب ኤርትራ ተታሊሉ ነይሩ ድሓርግና ይኩናት ጽምዶ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኩሉ ተሓሲምዋይ ከም ጽምዶ ከማን ዘወደቀት ያላ ስለ ዘወደቀት ኣወል ስዒድ መበል 20 ገለ መለም በጽሕ ዘሎ ህዝብታት ዛላምበሳን ህዝብታት ሰርሓን ህዝብታት ጉሎ መኸዳን ህዝብታት አንበሰተ ገለባን ህዝብታት ኢሮብን ሰንዓፈን ህዝብታት ጉሩስርናይን ጾሮናን ህዝብታት ራማን ዓድኻላን ህዝብታት በዝታሕት ኩሉ እዚ ኣገዲድኩም ደይኮንኩም ንኹም ተራኽብዎ ዘለኹም ተገዲዱ ንዓ ድራማ ክንሰርሕና ንዓ ፊልም ክንሰርሕና ንዓ ቴሌቪዥን ክነቃልዒና ንዓ ጋዜጠኛታት መፅኦም እንዳበልኩም ተታልዎ ዘለኹም ናይ ጽምዶ ሰላም ናይ ህዝብን ህዝብን ክራኸብ ተኾይኑ ክልቲኹም ኣብ ዝጠፋእኹም ድዩ ዝራኸብ በቃ ኣይተርክብዎን ኢኹም መብዛሕትኩም ጽምዶ ኣይተረድእናን ጽምዶ ኣይንደልን ጽምዶ ይንድገፍን ገለገለ ትብሉ ማንሱ ድሓን ብልጽግና ዓቕሊ ፀይብዎ ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤመርጀንሲ ኣኼባ ኣትዩ ውዒሉ ንምንታይ እቲ ሪፓብሊካን ጋር ተሎ ዝበሃል ሓይሊ ናይ ብልጽግና ኣብ ሸኖ ዝበሃል ከም ዱቕዒ ተደምሲሱ ይብለኩም ኣለኹ ተምሳት ቀሊል ማዕለያ ዘይብሉ ዕጥቂ ዝሓዘ ስፔሻላይዝ ገይሩ ንኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ዝኾነ ሓይሊ ተዋጊኡ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ንብልጽግና ዘድሕን ተባሃለ ሓይሊ ኣብ ሸኖ ዝበሃል ቦታ ተደምሲሱ ኣሎ ብፋኖ ኣነ ኩሉ ግዜ ንፋኖ ማለት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበና ወርቂ ይዛረብ ነይረ ግን ሕዚ ነፂሩ ይርድአና ኣሎ እቲ ፋኖ ኢሉ ተወጊሱ ዝኒሄ ብብዝሓቶ ዝሰዓት እዝዩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኩናት ተሳተፈ ኣይኮነን ራይ በቃታ ሕጂ ኣብዚ ፀገም ኩብራ ተኸታተልትለ ቲቪ እዞም ካድረታት ህወሓት ንሻዕብያን ንፋኖን 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ብሻዕብያን ብህወሓትን ይጠፍዩ ብሻዕብያን ብፋኖን ይጠፍዩ ስለዚ እቶም ጀኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣብ ትግራይ ፋኖ ንብሎም ንሶም ኣይኮኑን ሕጂ አንጻር ብልጽግና ዝዋግኡ ዘለዉ ንሶም ኣይኮኑን ምሳና ጸሚዶም ዘለዉ ሻዕብያ ንሱ ይኮነን ምስ ትማሊ ጀኖሳይድ ፈጺሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናበሉ ንሻዕብያን ንፋኖን ነፃ ክገብርዎም ዞም ካድረታት ህወሓትን ረኣዩ ጀኖሳይድ ኣይፈጸሙን ከብሉና ኣለዉ እቶም ሰባት ፋኖ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመን ይብለና ኣሎ ዝሕጂ ዕጥቂ ዓጢቑ ዘሎ ሻዕብያ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመን ኢሎምና መራሕቲ ህወሓትን ካድረታት ህወሓትን ዝገብሮ ዘለዉ ኣስተውዕሉሎም ኣብ ትግራይ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ዝጠፍአ ብሻዕብያን ብፋኖን ብሽ ተመልሚዱ ዝቃለስ ዘሎ ሒዙ እዩ እቶም ውሕዳት ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ግን ኣብ ግዜ ምፍራድ ብትሕጊ ክንኸደ ክንለኩም ተለና ማንም ዝኾነ ገበን ዝፈጸመ ማንም ብሄረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ትግራይ እቲ ጀኖሳይድ ገበን ተፈጸሞ እቲ ተጎዲአ እየ ዝበለ ብማንም ዝኾነ ዕጡቕ ሰራዊት ናይ ዝኾነ ኣካል ብሕጊ ክሕተት ማለት ሓቢርና ኢና ክንቃለሱ ክንምክቶ ናብኡ ንክንከይድ ግን ህዝቢ ትግራይ ክነብር ኣለዎ ናብኡ ክንከይድ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይፍጠር ህዝቢ ኣምሓራ ሰላም ይፍጠር ህዝቢ ዓፋር ሰላም ይፍጠር ምስ ኩሉ ጎራዎት ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ሱዳን ሒዚ ናይ ኣቶም ሰባት ኣጀንዳ ወሃብቲ ንኹን ሒዚ ኣጀንዳ ንሄና ብትሉ ዝሃውና ማለት ዝረኸብናዮ ኣጀንዳ ሶፋኖ ሓፊዝዎ ዝኒሄ ዓወት ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ እዚዩ ብልጽግና ተዋሪዱ ጥራይ ዘይኮነሲ ሒዚ ካብ ስልጣነይ ክእለ እየ ኢሉ እንታይ የጋጥመሎ ይመስለኩም ክፈርስ እዩ ብልጽግና በዓሉ ክፈርስ እዩ ብልጽግና ድሕሪ ፈሪሱ እንታይ ክጋጥም ኢሎም ሒዚ እቶም ናይ ኦሮሞ ኢሊት ከምኒ ጀዋር መሓመድ ከኣነይ እንታይ ይገብረሎ መስለኩም ኣብ ኦሮሚያ ዝኒሄ ሰራዊት 400,000 ገደል ዝኾነ ዝዓጠቐ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ክንቋፃፀር ንሕና ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ስለንፈልጥ ኣብ ኦሮሚያ መፅኦም ሕነ ከይፈድዩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ይኹን ናይ ዝኾነ ሓይሊ እንታይ ክንገብር ኢሎም ንሶም ከዓ ፍሉይ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ወፃኢ ናይ ባዕሎም ኣኼባ ካይዶም እኒኦ ሒዚ እቶም እቲ ናይ ኣስመት ዋይ ትንተና ናይ ዝወዲ ኸፅልእ በቃ ፋኖሲ ኣይ ኣዲስ ኣበባ ክትኣቱ ፋኖሲ ሻዕብያን ህወሓትን ዝድግፍዎ ሓይሊ እዩ ሻዕብያን ህወሓትን ዝድግፍዎ ሓይሊ እዩ ብጀካ ክሰርቕ ብጀካ ክብትን ብጀካ ክዕምፅ ብጀካ ንብረት ክዘርፍ ብጀካ ንብረት ከውድም ብጀካ ዓድታት ከቃፅል ካልእ ወላ ሓደ ዓቕሚ የብሉ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ዝኽእል የለን ኣብ መሬቱ ዝሰዓር ሓይሊ ስለ ዘየለ እዩ ኣብ መሬቱ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ትልኽ ዝብል ዘሎ እምበር ፋኖ ተደምሲሱ እዩ ተደምሲሱ ክብለኩም ከለኹሲ ወላ ሓድነት የብሉን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋጊኡ ከድመዓሉ ዝኽእል ሓይሊ ወላ ሓደ የብሉን ብልጽግና መዓልታዊ ይብትኖ ኣሎ ሻዕብያን ህወሓትን ከዓ መዓልታዊ ይእክብዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ብሳልሳይ ዙር እዩ ሻዕብያን ህወሓትን ኣብኡ ይዋግኡ ኣለዉ እዮም ኣንጻር ብልጽግና ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ስለዚ ሓይሊ እዚ ወላ ሓደ ነገር ዓቕሚ የብሉን እዚ ካድረ ቀደም ዝፀመመ ብህወሓት ስቑኢሉ ዘይኮነ ትንተና ይህባሎ እምበር ኩሉ ያይ በቃ ፋኖ ንኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ተባሂሉስ
ህዝቢ ኦሮሞ ካድረታት ፖለቲከኛታትን አክቲቪስታትን ኦሮሞ ዓዶም ከይውረር ብምሓራ በቃ ምድላዋት ገብርለው ንበዓል ጀውሃር ንበዓል ገለመለ ዋ ካበምፂኻ ልሽ አብዲሳ እዚ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ምስ ብልጽግና ዝንሄ ንሱ ንባዕሉ ሒዙ ውሽጢ ምስቲ ናይ ኦላ ሓይሊ ይራኸበሎ ምክንያቱ ብልጽግና እንድሕር ፈሪሱ ፕላን ቢ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሒዙ ፕላን ኤ ብልጽግና ድዩ ሒዙ 4 ኪሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ናትና እያ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝብሉ ኦሮሞ ኻነየ ሞትና እምበር ናትና እያ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብኡ ዝመፅእ ሳዕብየን ፅባሕ ንጎ ደም ምፍሳስ እንታይ ከም ዝኾነ ንሕና እዚዩ ኣይንምነዮን ነገር ግን ትፋኖ ካብ ሌባ ንሳ ንዓንዲ ኹም ትደልዩ ዘለኹም ንዓንዲ ኻ ደሊኻ ዓንገረር ትብል ዘለኻ ካድረ ህወሓት ህዝብኻ እናፀነተ እንዳማትካ ህዝቢ ክተፅንት ህዝብኻ ደም እናፈሰሰ እንዳማትካ ህዝቢ ደም ክተፍስስ ካድረታት ህወሓትን ባይዘወይ እዚ ደልዩ እዮም ንሱ ክገብሩ እዮም ከዓ ትማሊ መንግስቲ ኣሜሪካን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ መሊሱ እንዳተቐጥቀጠ መቐለ ክበፅሕ ዝገበረ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ መኸዲና ክነመሓድር ዘይኮነ ሕነና ክንፈዲ ስለ ዝበሉ ካድረታት መራሕትኻ እኳ እዮም እዞም ጨቆንቲ ንኢትዮጵያ ብኸምዝን እናንመርሓ እንተዝብሉ እኮ ሞት ከየጋጠመ ከምቲ ዝረኣኻዮ ኣብ ሓፂር ሰዓታት ኣዲስ ኣበባ ክእቶ ይከኣል ነይሩ እዩ ሕነና ክንፈዲና ነቲ ኣብ ትግራይ ምንባር ዝኸልኣና ሓይሊ ንዕኡ ክንድምስስ ኢና ስለ ዝበሉ ግን ተመለሱ በዚኣ ጌርኩም ተባሂሎም ኣብይ ኣሕመድ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ከም ቆፅሊ ርጊፍዎ ካብ ደብረ ብርሃን ክሳብ መቐለ ካፍቲ ዝተገመተሉ ላዕሊ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሒዚ ፋኖ ንድሕሪት ኣይብልን ኣቱም ሰባት እዚ ንኣና ዓብዪ ዓወት እዩ ሶ ፋኖ ኣብ ቀልቀል በሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዓሪዱ ፀኒሑ ዋዋዋ እንድሕር ኣቢልዎ ንብልፅግና ሕሰውሉ ኣብ ምዕራብ ዝኒሄ ናይ ብልፅግና መግደፍ ተወሰነ ካምፕ እዩ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ እቲ ተከዘ ዘብ ኢሉ ዓጢቑ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይማ 300,000 ኣከባቢ 300,000 ዕጥቂ ኢና ክንርከብ ብ100,000 ዝኸውን ጥይትን ብልዕሊ 10-20,000 ዝኸውን ፈንጅታትን ካሊእ ሞርተራትን ኢና ክንርከብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢዶም እዮም ክህቡ ኣብ ምዕራብ ዝኒሄ የተከዘ ነዚ ኩሉ ክገብርከ ክንዲምንታይ ትግራዋይ ድዩ ከም ቆፅሊ ክረግፋ እንታ ካድረ ህወሓት ክንዲምንታይ ህዝቢ እዩ ክረግፍ ክንዲምንታይ ሰራዊት እዩ ክረግፍ ሓደ ብዓብዩ ሕጂ ንህወሓት ዝዋጋኣላ ሰራዊት የለን ድዩ እቲ ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት ኩሉ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ከይዱ ሕጂ ኣይትሕሰቦ ግን ነዚ ኩሉ ክትሓልሞ ፀናሕካ ከተግብር ዝኽእል ክንዲምንታይ ሰራዊት ኢኻ ክተረግፍ ከም ቆፅሊ ክረግፍ ኣብኡ ስቑኢልካ ጥራይ ዲኻ ክትበልዕ ክትከይድ ምብላዕኻ ኣሎ ዘም ዕላማ የብሉ ዓደይ ይፈልጦ ጉሒፉ ካብ ኦሮሚያ ካብ ቤንሻንጉል ካብ ደቡብ ናይ እዚ ባይዘወይ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ርኢና ይንፈልጥና ህወሓት ገርምሽ እስከ 2011 ድረስ በስብሰባ ላይ እነዚህ የደርግ ትርፍራፊዎች ባሉበት አገር ሰላም አይሆንም ምናምን እያሉ የአካባቢው ሰው ያሸማቁታል የመሳፍንት እንትን የብርዥዋ ምናምን እያሉ ህወሓት የንቆም ዝገብሩ ሕጂ ስምዑ በቃ ደቅ ደርጊኦም ምስ ደርግ ናይ ደርግ ተረፍ መረፍዮም ገለመለና በሉ ንህዝቢ ዘሻማምቁ ህወሓት እዮም እዚኦም ዝገብሩ ኢሉ ዝገልጾም ዘሎ ዛሕና ሶ ቶታሊ ህወሓቶች ይዘውት የመጡት መንገድ ሱሳይዳል በቃ ለራሳቸው ኢቭን ማለት ነው ለራሳቸው ሁሉ ሱሳይድ የሚያደርጋቸው ሚኪያው እንዳለ ሚኪያነሳው ማለት እንደ ሀገር ሚኪያነሳው እንደ ሀገር እንዳለ ሆኖ ሴም ቱዛት ወልቃይት ላይ እንዳለ ወስዶ እንደዛ ነው ያደረጉት የአካባቢው ተወላጅ ልጅ ተምሮም ስራ የማያገኝበት በቀጥታ ስም ይወጣለት ከ1997 በኋላ የቅንጅት ከዛ በኋላ የግንቦት 7 የአርበኞች የደርግ ትርፍራፊ አባቱ እንደዚህ ጸረ ስርዓታችን ነበረ የታጋይ ልጅም ከሆነ ኢቭን እንደዚህ ሬድ እንደ ኮሎኔል ደመቀ የታገሉ ሬድ የሆኑ ቤተሰብ ያሉት ልጅ ኢቭን ተምሮ መጥቶ አይ እንደዚህ ዘራቸው ይቆጠራል እንደዚህ ቤተሰቦች እኮ መሳፍንት ነበሩ እንደዚህና ቶታሊ የአካባቢው ወጣት የአካባቢው ህዝብ የልማት ተጠቃሚ የማይሆንበት የትምህርት ዕድል የማያገኝበት ስራም ካገኘ በየጊዜው የሚገመገምበት አማርኛ ዘፈን ታዘወትራለህ የምትለብሰው ልብስ እንደዚህ ነው ፋሲል ከነማ ነው የምትደግፈው ባህር ዳር ከነማ ነው የምትደግፈው በቃ ቶታሊ የምታነባቸው መጽሐፍ ሕጂ ህወሓት ንህዝቢ መሓራን ወይ ከዓ ነቲ በቃ ማለት ንህዝቢ መሓራ ዘይኮነሲ ነቲ ትግራዋይ ካብኣ ዝፍለ መጽሓፍ ፍሉይ መጽሓፍ ኢኻ ተንብብ ናይ ታሪክ ናይ ደርጊ ገለመለ ናይ ኢትዮጵያ ገለመለ ዝገልጽ ኢኻ ተንብብ ንከምዚኦም ዓይነት ኢኻ ትድግፍ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ፊልምታት ኩሉ ግዜ ትርኢ ስለዚ በቃ እናበሉ ይጉምጉምዎ ርእሱ ከድንን ይገብርዎ በቃ ፍላይ ከዓ ነቲ ብምዕራብ ትግራይ ገለመለ ዝነበረ
ህዝቢ ወይ ከዓ መንእሰይ ብኸምኦም ዘሸማቃቅዎ ነይሮም እዩ ዝብለና ዘሎ ዝሓውና መጽሐፍቶች ሁሉ ከስርዓታችን ጋር የማይሄዱ ናቸው። የደርግ መጽሐፍቶች ታዘወትራለህ ምናምን የምታየው ፊልም ሁሉ ትኩረት ይደረግብሃል። ጓደኞችህ እነማን ናቸው ይባላል። ኢቭን ማለት የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ሆነው ውጭ ያሉ በግላቸው የሚኖሩ ግን የተማሩ ወጣቶች ካሉና ምናልባት ስርዓቱ የሚቃወም ከሆኑ ከእነንትና ጋር ነው የምትሄደው። ጎንደር ሄደህ ነበር፣ ማንን አግኝተህ መጣ፣ ለምን ሄድክ ምናምን በቃ ቶታሊ ማያስኬድ ሁሉም ነገር በጉልበት ነገር ነበር ሲያደርጉት የነበረውና እስከ 2005 ዓመተ ምህረት አስከሬን ይጎትቱ ነበር ዳንሻ ላይ። እኔ ዳንሻ ነው ያደግኩ። አዩ ንህወሓት ዝፈልጣ ከመይ ይገልጻሎ ራእይዎ እዚ ካድረ ዓንተ ቦ ክንሰምዖ ፀናሕና ከመይ ይገልጾም በቃ ከመይ ዘተዓባብዮም ንህወሓት በቃ ጽምዶ ሰማይ በፂሓ ኣይተርክብዋን ኢኹም ቶም ጽምዶ ትቃወሙ ፋኖ ንኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ቁርብ ተሪፍዎ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅባሕ ክፈርስ ይገለመለም ይብለና ነይሩ። ህወሓት ግን እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ጥራይ ዘይኮነሲ ክሳብ ክንደይ ኣራዊት ከም ዝነበረትን ከም ዝኾነትን ራእይዎ ከመይ ይገልጸሎ ቅድም ከማን ዝነበረቶ ህወሓት ግደፍዎሞ ሕጂ አንተው ገልጸ ነይረ ካሜራማን ሲ ባዕላ ዓፊናቶ ጨፊናቶ ጨውያቶ ሚትን ገለመለን መዓልቲ ገይሩ ልዕሊ 3 ወርሕ ሕሰብዎ። ዳንሻ ልጅ ነኝ። ዳንሻ የምትባል ከተማ አስከሬን ይጎትቱ ነበር ከግንቦት 7 ማለት እዛ በረሃ ላይ ምናምን ታግለው ምናምን የተገደለን ሰው የአካባቢው ተወላጅ ልጅ የቤተሰቦቹ ምናምን ባሉበት ከተማ ላይ ወይ ህዝቡ ተሰብስቦ በቲዮታ በወረዳ ቲዮታ በጸጥታ ምናምን ይጎትታል ምናምን እንዲህ ነው የምናደርጋችሁ ምናምንና ሱሳይዳል ነበረ ቶታሊ። ያ ነው አሁን ለደረስንበት መስቀልቅል እንደ ሀገርም ቅድም ያለው ሚኪ በፌደራል ደረጃም ያንን ባይዘው ስብሃትም አምኗል የደርግ ሰራዊት ማፍረሳቸው ስህተት እንደነበረ ለያየሰው ሽመልስ 2012 ዓ.ም የሰጠው ኢንተርቪው ላይ ያው ተሳስተናል ወንድማችን ነበረ የደርግ ሁሉ ወንድሞቻችን ነበሩ ብሎ ይመሰክራልና ቶታሊ ያ ነው እንደ ሀገር አሁን እንደ ሀገርም እንዳንቆም ያደረገን እሱ ነው ማለት ብዙ ሀገሮች በራሳቸው ቢቆሙ ከዛ በፊት የነበረውን ስርዓት ፖዚቲቭ ሳይዶቹን እንዳለ ይዞ በመቀጠል ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ በማሻሻል እንጂ እንዳለ ሙሉ ነገር ይጥፋ ተብሎ ከተገባ ደርግ የንጉሳውያን ነገር እንዳላይ ያለ ኢህአዴግም የደርግ የሆኑ ነገሮች እንዳላይ ያለ ዘሴም ቱዛት አሁንም እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ነገም እንደዛ ይመጣል ማለት ነውና እንደ ሀገር መቀጠል የሚቻለው የሀገሪቱ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ከዚህ ቀደም የሆኑ አዎንታዊ የሆኑ ነገሮች በመልካምነታቸው ይዞ በመቀጠል መጥፎ የነበሩ ነገሮችም እንደዚሁ በመጥፎነታቸው አሻሽሎ እነሱን የተሻለ ነገር እነሱ ጋር በመስራት ነበርና ቲፒኤልኤፍ ይህንን አላደረገም። ትግራይም ላይ እኮ የነ አሉላ አባ ነጋ የአፄ ዮሐንስ ምናምን ታሪክ እኮ እንዳይሰማ ስለነሱ ሁሉ እንዳይወራ አድርጎ ነበር የመጣውና ያ ህወሓት እዚ ገይራ አገር በእንደዚህ መልኩ አይገነባም። በጣም ትልቅ ስህተት ላይ ነበር የተፈጠረውና እዚህ ያሁኑ ምስቅልቅላችንም የዛ ውጤት ነው በማለት ነውና አጠቃላይ ሚኪ ያነሳው ሐሳብ እንዳለ ስለወሰድኩት ነውና ሚክ ማለት ነዚህ ኮነን ኩብራ ተኻተልትለ ቲቪ ካልእ ምስኦም ሚክ ዝበሃል ይዛረብ ነይሩ ንዕዩ እዚ ህጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሚክ ዝበሃል እዚ በዓል ቆቢዕ ካድረ ናይ ህወሓት እዩ ዝሓውና ክዛረበሉ ፀንሐ ሚክ ኢሉ ከዓ ካልእ ኣብቲ ምስኦም ዝነበረ እዩ ነዚ ከይመስለኩም እዚ ሞ ካድረ ህወሓት እዩ ህወሓት ዝበለቶ በቃ ኣምላኽ ከም ዝበሎ ህወሓት ዝገበረቶ ፈጣሪ ከም ዝገበሮ እዚያ እዩ ዝኣምን እዚ በቃ ከምዚኣ ኢሉ ተጨፊኑ ከምዛ ቆቢዑን ገፁን ትሪእዋ ዘለኹም ንቅድሚት ጥራይ በቃ ከም ሓሸማ የማን ፀጋም የለን ንቅድሙ ጥራሕ ትዝገርም ቶም ርግፀኛ እየ 75-80% ኢዶም ንሰማይ እዮም ክሰቕልዋ ወዲያ ኣይትኩሱ ቶም ትኩሱ ውሕዳት እዮም ተምኦ ዘሎ ባንዳታት እዮም በቃ ከነኣቱ ኢና ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስለዚዩ ብልፅግና ኣብ ጭንቂ እዩ ዘሎ ኤመርጀንሲ ኣኼባ ኣትየሉ ሒዘ ኣዲስ ኣበባ ኤመርጀንሲ ኣኼባ ብሰንኪ ፋኖ ኣብ ሸኖ ትበሃል ቦታ ናሃቱ ሓይሊ ናሃቱ መሓውር እናተጓዓዘ እንዳሃለወ ኣብኡ ዓሪዱ ፀኒሑ ሓመኽሽቲ ገይርዎ ኣሎ እዚ ኣየኹም ፀላእትና ሲርኢኹሞ ትግፍዕና ህዝቢ ትግራይ ተፈፀመ እውን ፈጣሪ ባዕሉ እውን ስሕነ ይፈደሎ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ኣቱም ሰባት ገለ ክንሰምዕ ኢና እዚ ባይዘወይ ካድረ ናይ ህወሓት እዩ ዘየለይ ዝሓልም ህወሓት 7,000-8,000 ሒዛ ንብልፅግና ክትስዕር ኣበይ ተራእዩ ምስ ሻዕብያ ተደሚራ ምስ ፋኖ ተደሚራ እዚኦም ኮይኖም እውን ንብልፅግና ከሸንፎ ዝኽእል ሓይሊ ዘሎ ኣይመስለንን ብልፅግና ኩሉ ዓይነት መከላኸሊ እዩ ዝኾኖ ወኒን እዩ ሰራዊት ሃኒፅ እዩ ካድረታት ሃኒፅ እዩ መራሕቲ ሰራዊት ሃኒፅ እዩ ኣፅዋራት ወኒን እዩ ድሮናት ሒዙ እዩ ኩሉ ነገር ገይሩ ዓለም እውን ኣብ ጎኑ ሰሊፍዋ እዩ ሶ ድሓን
اسمع مسك كالوت تجارون بزح استزاربوا له نتحسب العلم نعوم مسك نسمع خبرات تخاتلت التي في ምክር ቤት ማለት ያው ቆልጤ ሐቀይ ያው ምን መሰለ የቲፒኤልኤፍ አባል አልሆንም ማለት ልጁ ነው አይ ነው ሰናይ አንድ ጥያቄ ጠይቀ ትግርኛ ትችላለህ አባል ካልሆነ ትግርኛ ትችላለህ ወይ ሰናይ ትግርኛ ትችላለህ ማን ነው አልሆንም ያለው ልጁ ሰናይ እኔም ልጠይቅ ትግርኛ ትችላለህ ወይ ሰናይ ይዛረብ ነው ኦኬ አረብ ጋዶ ይማሪ አንዴ ጋዶ አንተ ነው መቀጠለው ጋዶ ያንዴ እና እኛ አሁን ህወሓቶች ንን ቋንቋና ኢና ተቃሊስና ትብሉና ደቆም ይመህሩ ታይና ንገብረኩም ፈዝህና ናሲ ታይና ንገብረኩም መትሕዝ መጨበጥ እኮ እዩ ዘይብልኩ አላወራሁ ምንም ባይዘው ፍሬታ ከልሻ ሙሉ ምሽታ ይቻላል አላወራሁ አይ ግን እውነቴን ነው አይደለም ሚኪ ለቋንቋኔ ታገል ነው ለምን ታገላችሁ ፍሬ ግን ማን ነው ህወሓት አልሆንም ማለት ያለው ሰናይ ማን ነው ህወሓት አልሆንም ማለት ያልከው የሚያውቀው ልጅ ነው እሱ የሚያውቀው ልጅ አክቹአሊ እንትን ተሞክሮ ነበር ሲያወራ የነበረው ብዙም እኔ ብዙም ድንግርግር አላለብኝም ማለት እሱ የሚያውቀው ልጅ ሆነ ማንድ ማለት ጌቹ ያወራሽ ይቀድማል እኔ ለመረዳት የፈለኩት ሳሚ አልነበርክም እና ቆይ እውነቱን ነው ያወራው ነግረኝ ፈልጌ ስለሰማ ጌታቸው ያወራና ከሱ በኋላ አወራለሁ እኔ ጌቹ ቀጥል ችግር የለም ኦኬ ቴንክ ዩ እኔ አክቹአሊ ነበርኩ አክቹአሊ የሰናይ ችግር የለውም ያወራ እንጂ ጌቹ አውርታ እንትና ቆይ ሰናይ አውርታል እኮ የጌቹ ተራ ነውና ያወራና ያው እንትን እኮ ነው መነሻ ነው የምትሰጠን እንጂ የግድ እኮ አይደለም የምትከራከርና አንተ ያው መነሻ ሐሳብ የምታውቀው ነገርከን ከዛ ደግሞ ጌቹ እኛ የምናውቀው ደግሞ ያው እንግዲህ ለውቀት አይደል ለመከራከር እኮ አይደለም እና ጌቹ ያወራ ችግር የለውም ቆይ አንተ ጋዶ ብትባል ብሔርተኛ ነኝ ትላለህ ለምንድን ነው ቋንቋ ማችለው ብዬ ስጠይቀው ህወሓት ለምን ታገላችሁ ምን አደረጋችሁ አዲስ አበባ ነው ያደጉ ፍሬ እኔ ሐረር ነው ያደጉት ጌቾ ኦፍ ኮርስ ጠንካራ ወላጆች ኑሮሽ ይሆናል እሱ ባልስ አይደለም ኖ ትግላቸው ውሸታቸው ነው ማያምኑ አይፎግሩን ነው የኔ ትግላቸው ጀመር ባለስልጣኖች ሲጀመር ልጆቻቸውን ቴከር አድርገው ለማሳደግ ጊዜም አልነበራቸውም ከስብሰባ ወደ መጠጥ ቤት ከመጠጥ ቤት ወደ ስብሰባ ወደ ስራ ምናምን ነው እንጂ በፋሚሊ ያንቺ ቤተሰብ ኬር አድርገው እንዳሳደጉሽ አይነት እድል አልነበራቸውምና አይኖይስ እኔ ወደ ቅድም ሚኪ አጠቃላይ እንደ ሀገር ሲያወራው ወደ ነበረው ጉዳይ ስገባ ቶታሊ ማለት የኢህአዴግ ህወሓት የመጣበት መንገድ ደርግን ያፈረሰበት ወይ አጠቃላይ ስርዓቱን ይዞት የመጣበት መንገድ አሁን ለደረስንበት መስቀልቅል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚለውን እንዳለ ነው በቃ ፊል ያረኩት እኔ ማለት እኔም ሁሌ የማስበው ጓደኞችም ጋር ማወራው ነገር ነው ሚኪ ያነሳውና ዘሴም ቱዛት ወልቃይት ላይም ህወሓት እድሉ ያጣው በዚህ መንገድ ነው ቶታሊ ወልቃይት ላይ መጥቶ እንዳለ ህዝቡን እየረገጠ የደርግ ትራፊ የኃይለ ሥላሴ ርዝራዥ ምናምን እንደዚህ የመሳፍንት ምናምን እያለ እንዳለ በቃ ቶታሊ ከቀበሌ እስከ ዞን ደረጃ በሙሉ የአካባቢው ተወላጆች ሼር የማያደርጉ ብርጅዋ ይላችሁ ነበር ብርጅዋ ተባሉ ነበር አዎ ኖርማል እስከ ቅርብ የሚገርምሽ እስከ 2011 ድረስ በስብሰባ ላይ እነዚህ የደርግ ትርፍራፊዎች ባሉበት አገር ሰላም አይሆንም ምናምን እያሉ የአካባቢው ሰው ያሸማቁታል የመሳፍንት እንትን የብርጅዋ ምናምን እያሉና ሶ ቶታሊ ህወሓቶች ይዘውት የመጡት መንገድ ሱሳይዳል በቃ ለራሳቸው ኢቭን ማለት ነው ለራሳቸው ሁሉ ሱሳይድ የሚያደርጋቸው ሚኪያው እንዳለ ሚኪያነሳው ማለት እንደ ሀገር ሚኪያነሳው እንደ ሀገር እንዳለ ሆኖ ሴም ቱዛት ወልቃይት ላይ ወስዶ እንደዛ ነው ያደረጉት የአካባቢው ተወላጅ ልጅ ተምሮም ስራ የማያገኝበት በቀጥታ ስም ይወጣለት ከ1997 በኋላ የቅንጅት ከዛ በኋላ የግንቦት ሰባት የአርበኞች የደርግ ትርፍራፊ አባቱ እንደዚህ ጸረ ስርዓታችን ነበረ የታጋይ ልጅም ከሆነ ኢቭን እንደዚህ ሬድ እንደ ኮሎኔል ደመቀ የታገሉ ሬድ የሆኑ ቤተሰብ ያሉት ልጅ ኢቭን ተምሮ መጥቶ አይ እንደዚህ ዘራቸው ይቆጠራል እንደዚህ ቤተሰቦች እኮ መሳፍንት ነበሩ እንደዚህና ቶታሊ የአካባቢው ወጣት የአካባቢው ህዝብ የልማት ተጠቃሚ የማይሆንበት የትምህርት እድል የማያገኝበት ስራም ካገኘ በየጊዜው የሚገመገምበት አማርኛ ዘፈን ታዘወትራለህ የምትለብሰው ልብስ እንደዚህ ነው ፋሲል ከነማ ነው የምትደግፈው ባህር ዳር ከነማ ነው የምትደግፈው
በቃ ቶታሊ የምታነባቸው መጽሐፍቶች ሁሉ ከስርዓታችን ጋር የማይሄዱ ናቸው። የደርግ መጽሐፍቶች ታዘወትራለህ ምናምን የምታየው ፊልም ሁሉ ትኩረት ይደረግብሃል። ጓደኞችህ እነማን ናቸው ይባላል። ኢቭን ማለት የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ሆነው ውጭ ያሉ በግላቸው የሚኖሩ ግን የተማሩ ወጣቶች ካሉና ምናልባት ስርዓቱ የሚቃወም ከሆኑ ከእነንትና ጋር ነው የምትሄደው። ጎንደር ሄደህ ነበር ማንን አግኝተህ መጣ ለምን ሄድክ ምናምን በቃ ቶታሊ ማያስኬድ ሁሉም ነገር በጉልበት ነገር ነበር ሲያደርጉት የነበረውና እስከ 2005 ዓመተ ምህረት አስከሬን ይጎትቱ ነበር ዳንሻ ላይ። እኔ ዳንሻ ነው ያደግኩ የዳንሻ ልጅ ነኝ። ዳንሻ የምትባል ከተማ አስከሬን ይጎትቱ ነበር። ከግንቦት 7 ማለት እዛ በረሃ ላይ ምናምን ታግለው ምናምን የተገደለን ሰው የአካባቢው ተወላጅ ልጅ የቤተሰቦቹ ምናምን ባሉበት ከተማ ላይ ወይ ህዝቡ ተሰብስቦ በቲዮታ በወረዳ ቲዮታ በጸጥታ ምናምን ይጎትታል ምናምን እንዲህ ነው የምናደርጋችሁ ምናምንና ሱሳይዳል ነበረ ቶታሊ። ያ ነው አሁን ለደረስንበት መስቀልቅል። እንደ ሀገርም ቅድም ያለው ሚኪ በፌደራል ደረጃም ያንን ባይዘው ስብሃትም አምኗል የደርግ ሰራዊት ማፍረሳቸው ስህተት እንደነበረ ለያየሰው ሽመልስ 2012 ዓ.ም የሰጠው ኢንተርቪው ላይ አዎ ተሳስተናል፣ ወንድማችን ነበረ፣ የደርግ ሁሉ ወንድሞቻችን ነበሩ ብሎ ይመሰክራልና ቶታሊ ያ ነው እንደ ሀገር አሁን እንደ ሀገርም እንዳንቆም ያደረገን እሱ ነው ማለት ብዙ ሀገሮች በራሳቸው ቢቆሙ ከዛ በፊት የነበረውን ስርዓት ፖዚቲቭ ሳይዶቹን እንዳለ ይዞ በመቀጠል ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ በማሻሻል እንጂ እንዳለ ሙሉ ነገር ይጥፋ ተብሎ ከተገባ ደርግ የንጉሳውያን ነገር እንዳላይ ያለ ኢህአዴግም የደርግ የሆኑ ነገሮች እንዳለ ያለ ዘሴም ቱዛት አሁንም እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ነገም እንደዛ ይመጣል ማለት ነውና እንደ ሀገር መቀጠል የሚቻለው የሀገሪቱ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ከዚህ ቀደም የሆኑ አዎንታዊ የሆኑ ነገሮች በመልካምነታቸው ይዞ በመቀጠል መጥፎ የነበሩ ነገሮችም እንደዚሁ በመጥፎነታቸው አሻሽሎ እነሱን የተሻለ ነገር እነሱ ጋር በመስራት ነበርና ቲፒኤልኤፍ ይህንን አላደረገም። ትግራይም ላይ እኮ የአሉላ አባ ነጋ የአፄ ዮሐንስ ምናምን ታሪክ እኮ እንዳይሰማ ስለነሱ ሁሉ እንዳይወራ አድርጎ ነበር የመጣውና አገር በእንደዚህ መልኩ አይገነባም። በጣም ትልቅ ስህተት ላይ ነበር የተፈጠረውና እዚህ የአሁኑ ምስቅልቅላችንም የዛ ውጤት ነው በማለት ነውና አጠቃላይ ሚኪ ያነሳው ሀሳብ እንዳለ ስለወሰድኩት ነው እናም ስለተመቸኝ ነው። አመሰግናለሁ እላለሁ ለሚኪም ሌሎቻችሁ እንደዚህ ቴንኪው። የሰናይ የፓርቲ ምልመላ ያለው ግን ምንም አዲስ ነገር አላየሁበትም ማለት የምናውቀው ነገር ነው። ሌሎቻችሁ ለምን ተቃወማችሁት አላውቅም። ኦሬዲ በዝምድና ነው። እኔ ለምሳሌ ለሆነ ባለስልጣን ማቆ ባለስልጣን ካለና እኔ ደግሞ የሆነ ልጅ ማቆ ካለኝ ይሄ ልጅ እንደዚህ ስራ ይሰራላችኋል ብታስገቡት ለዋለው አምጣው ይባላል። ያው የድለላ ስራ ነው። ኖርማሊ ፖለቲካል ውሳኔ ነው። የጽድቅ ምናምን ነገር ባናስመስለው ለማለት ነውና ኦሬዲ ያዩታል። ከወደዱት ሐሳባቸው ከተቀበለ ልክ እኮ ነው። ግን እያልን ያለው ሰናይ ችግር የሚሆንብን እውቀት አድርጎት እንደ በኮንፊደንስ ሲያወራው እኮ ነው። እንደ ልክ አድርጎ ሲነግረን ነው እንጂ እሱ ትክክል ችግሩ የምንመጉተው እኮ ልክ ነው ወይ ነው አሰራሩ። እሱ እንደ ልክነት ነው የሚያወራው። እንዳውም ጀምር ምን አለ መሰለህ መነሻው ሲቃወም ልጁ ከምትቃወም ለምን መስራት አይደል የፈለከው ለምን ዞባ አስተዳደር አላረገህም ብሎ እኮ ነው የወሰደው። ቀለል አድርጎ ምናምን እኮ ነው የዞን አስተዳደር ሲያደርገው ድረስ ያዛ ደግሞ አሁን እንደ ልክ አድርጎ ስላወራው ነው እንጂ እኛ ማሰራት እናውቀዋለን። መሞገት የፈለገ በዛ መልክ ይኸው ከዛ አንፃር ትክክል ነው። ኤኒዌይስ አመሰግናለሁ። መቀጠል ትችላላችሁ። ጋዜጠኛው ነህ ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦልሃል ጌቹ መመለስ ከቻልክ። አታውቀውም ዲስካውንት ለወልቃይት ማለት እኮ ነው። ቴቪ አታውቀውም? ጋዜጠኛው እኮ ነው። አታውቀውም ማለት እዚህ አውቀዋለሁ። እዚህ ቲክታክ ከኛ ጋር እንትን ሲል ምናምን አውቀዋለሁ። ግን አረ ይሄ ጋዜጠኛው ወልቃይት ምናምን ድሕረ ባይቱ ለለው ሼር እያደረገ ነበር። የወልቃይት አስመላሽ ነው። አይ ጉዳ ሓወይ ታይደክት ይቀደልስ ንዓቢ ካብ ሓደ ግዜ እውን ክልተ ግዜ ብትግርኛ ዲገለ ኢንተርቪው ገይርዎ ነይሩ። ጋዜጠኛ ስቱዲዮ ወይስ ካሊ ጋዜጠኛ አይ አንዴ ነው ያረኩለት አክቹአሊ 2012 ከጦርነቱ በፊት በፊት ሐምሌ ኦኬ ሶ አሁን እኔ እንደ ጋዜጠኛ ነበር ማየና ማለት እንደ አንድ ጀኒን የኢቲቪ ጋዜጠኛ ነበር ማየና አሁን የሆነ የጋዜጠኝነት ሙያውን ወይ ጋዜጠኛ ሆነ ወደ ቲቪ ጋር የቀረብከው በፖለቲካዊ አመለካከት ህወሓትን ስለምትቃወም ነው ወይስ በጋዜጠኝነት ሙያ ነው ብለህ ነው የምታምነው? እኔ እንደማንኛውም ባለሙያ ጋዜጠኝነት ተምሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆርናሊዝም ኤንድ ኮሚኒኬሽን ተምሬ ሚዲያ ላይ ፈተና ወጥቶ
50-60 ወይ ኦልሞስት 80 እስከ 100 ምናምን የተበዛ በሙያው የተማሩና ሪሌትድ የሆነ ትምህርት የተማሩ ልጆች ተፈትነው ከሌሎች ባልደረቦች ጋር ሆኜ ተፈትኜ ነው የገባሁት። የስቲል እስከዚህ ሰዓት የማንም ፓርቲ አባል ያለ ፖለቲካዊ ዝንባሌ ያለህ ትመስላለህ ብዬ ነው። አሁን የህወሓት እንደመቆም እንዳለ ሆነው የወልቃይት ልጅ ስለሆንኩ ወልቃይትን በተመለከተ ዝንባሌ ያለኝ የወልቃይቴ ነኝ። ብዙ ችግሮች እየተፈጸሙብን ያዩዋቸው ያደኩ ንብረት ማውደም፣ ሰዎች ጭፍጨፋ፣ ብዙ ግፍ ተፈጽሞብን ያደኩ ልጅ ስለሆንኩ ለአካባቢው ምንም ወልቃይት አሁን በጦርነቱ ምክንያት ወልቃይት ላይ ስለተጨፈጨፉ የትግራይ ልጆችስ የምታስበው ነገር ምን አለ? ያሳዝኑኛል። አሁን እኮ ስልህ የነበረ እኮ ነው የስርዓታችን ውጤት ነው የስንፍናችን ውጤት። በየጊዜው የሆነ ቦታ ላይ ማቆም ሲገባን እንዳለ እያያዝ ነው የምንቀጥለው። ይሄ ችግራችን ማቆም አለብን የምለው እኮ እሱም ነው እኮ ያሳዝነኛል እኮ። እነሱም እኮ ወንድሞቼ ናቸው። ከየትም ከሌላ ፕላኔት የመጡ አይደሉም። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ የኔ ወንድሜ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ሌላ ቀን በደንብ እናወራለን። ሌላ ጊዜ ትጠይቃላችሁ። በቂ ነው። ክሊር የሆነ ሰው ነው። በቃ ወልቃይቴ ነው ብሎ ነው የሚመጣው። እስካሁን እንዴት አላወቃችሁት ማለት ነው? አመታችን እኮ እና ግን ትግርኛ ነው። እዚህ ቦታ ቲክታክ ላይ ከማውቃቸው ነምበር 1 ትግርኛ ማን ተጨርሽ ብሉ ጌቾ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ያ ይሄስ ጎበዝ በጣም አስበ እኔ ወደ የኔ ተራ ነው። አሁን ውሸቴን ነው እንዳላወርድሽ ሚካኤል አንተ ነው የምትነካው ዋላ እስኪዛ አይኖ ፐርፌክት ትግርኛ በደንብ ነው። ከኔ ሁላ ይበልጣል። በጣም ጎበዝ ነውና ኮንፊዝ የሚያደርገኝ እሱ ነውና እንትን ለማለት ምን እንትን ሰምቼው ይበልጣል። ይችላል ትግርኛ በደንብ ነው የሚችለው። እና ቃለመጠይቅ ላይ በጣም ዲሰንት ሆኖ ነው የሚሰማው። ቃለመጠይቅ ላይ በጣም ዲሰንት ሆኖ ነበር የሚሰማውና እንደዚህ ላውድሊ የሚናገር አይመስለኝም። እንዴት አላወቅም? በወልቃይት ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ ለማድረግ የሚከብዱ ሰዎች ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። ይቅርታ እንዴ ጌችን ቃለ መጠይቁን ሲያደርግ በጣም ተጠንቅቆ ኩል ሆኖ ነበር የሚሰማውና ዛሬ ሀሳቡን ሲገልጽ ሞር እንትን ይሄ ከፍ ባለ ድምጽና የሆነ በልበ ሙሉነት የሚናገራቸው ነገሮች ስለሰማሁት ሌላ ቀን በደንብ አድርገን እናወራለን። ጥሩ ነው። ትሪያንግል እንዳትመቁ ቀጥል። ከዛ ግን ያወራበት ሳይሆን ምንድነው ፖለቲካቸው የሚለው ትንሽ ግራ ስለገባ ነው። ወልቃይት ነን ስትሉ እኔ እስከማውቀው 4 ወረዳ ነው ያለው እና እንደምረዳው ሁሉም ወረዳ ያላችሁት ወልቃይት ማንነት ነው ወይስ ብሔር ነው? ላይክ አማራ ናችሁ ነው ወይስ ወልቃይት የሚባል ሌላ አይደንቲቲ ነው? ያደክበናል። እዚህ ይሄም ጠይቀ ነው ብዙ ጊዜ መልሶልናልና ያደክበናል። ምንድነው? አይ ነው ሲምፕል አድርጎ መመለስ ይችላል። እኔ ነግራለሁ ጠቅለል ሳርግል ተረግላ ከራሱ መስማው ያሰፋዋል። ረጅም ሰዓት ነው የሚወስድብን። እኔ መጨቃጨቅ ስለሆነ ሲምፕል ነው። አማራ ነው ወይስ ወልቃይት ነው? ሌላ ጊዜ እናወራበታለን። ትሪያንግል አሁን አማራ አይደለም አፍሪካ ያዘችው ጋር ስለማይሄድ እንዳለው ስለሚሰፋ አክቹሊ በጣም ትልቅ ችግር ምን አለ መሰለህ፣ አይመልስልህም። ችግር አለ። ፖለቲከኞች ናቸው። ትሪያንግል እኔ ድንጋር ምን እንደማይለው ነገራችን ላይ ሚስጥር እኮ አይደለም። ስጠይቃቸው ሁሉንም በትግርኛ የሚናገሩት እንትን ላይ ምናምን ያና እንትን ሁላ ገብቻ ያውቃለሁ እና የሚፈልጉት ብቻቸው መሆን ነው። ለማንኛውም እኔም ብሆን ማለት ነው አሁን ሰማያዊት ነተንቤንሲ ክልል ክትገብራ ትደልያ እንደዛ ማለት ነው በቃ እሷም ግን የእሷ እንኳን ትንሽ እንትን ነው እንዴት ክልል ትቶን ትመችል ሰማያዊት ለምን ታነሻታለሽ? ጌቾ አሁን የሚያስቸግረው ምን መሰለህ፣ ማውራት ከፈለገ ያውራ፣ ችግር የለውም። እኔ ወልቃይቱ የእሱ ጓደኞች ምንም የሚያስደነግጥ ነገር አይደለም። አሁን አይ ቲንክ ትልቁ ችግር የለውም። እኔ ግን እነግርሃለሁ መልሱ። ቆይ ትሪያንግል መልሱ ጌቾ ከማውራቱ በፊት ምን እንደሚልህ ልንገርህ። ብዙ ስለጠየቅ ነው ማለት ነው።
ሄዶ ጎንደረኝ ይልሃል ወይ በጌ ምድር ነኝ ይልና ያው ስትጫነው ስትጨቁነው ያው 2 ሰዓት ምናምን ተጋጭተን ስናበቃ መጨረሻ ላይ ወደ አማራነት ያዘነበላል። ከጨቆንከው ነው እንጂ እንዳለችው ነው ፍሬ ይገባኛል። ያው ይዋልላል። መጨረሻ ተጨቁነው ግን በቃ አማራጭ ካጣ ወደ ጎንደር ወደ አማራነት ይሄዳል ማለት ነው። እኔ ጥናት ሰርች አድርጌ እኮ ነው የምነግርህ። ሰርች አድርጌ አሁን ይሄን ስለሆነ ያው ዝም ብሎ ነው። አክቹዋሊ ምን መሰላችሁ አሁን እኔ አሁን ማለት መጀመሪያ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ምን አይነት ስነልቦና ነው ያለው? ምን አይነት ባህል ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው? የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ ግን አሁን ጌቶዬ ከይቅርታ ጋር እዚህ ቤት ስንት ቀን አላችሁ? እንትና ሲምባ ቤት አላችሁ እንትና ትሪያንግል ሙድ እያያዘ እንደ ትሪያንግል ስሊሜል ነው እንትን ነው። አሁን ጌቾ ምን አለ ችግር ምን አለ መሰለ አንዳንዶቻችሁ አስቸጋሪ ነው ማለትም ምን ሆኗል መሰለ አሁን ርስታይ ተስፋይ በደንብ እናቃት ሰው ናት። በቅርብም ራሱ ነው ስለሷ ሳይሆን ትግራዋይ ናት። ግን አሁን ችግር የሆነው ምንድነው ምን ሆነ መሰላችሁ አይ ቲንክ አብይ አህመድም የፈለጋችሁ የአማራን ፖለቲካ እንድትይዙ ነው። አላማችሁም እንደዛ ነው። ግን አሁን እናንተ ደግሞ ያላችሁበት አካሄድ ደግሞ ምንድነው እንደምትለው ፍሬም ኢንዲፔንደንትም ከሆናችሁ ያው ከሁለቱም እንዴት ባላንስ እንደምታደርጉት አይታወቅም። ከባዱ ኬዝ እናንተ ምን መሰላችሁ አሁን እንደ ድሬዳዋ ምናምን የሆነ ሰም እዚህ ጋር 40-20 ብሎ የሚካፈል ምናምን ቢሆን ኖሮ ኦኬ ምናምን እናልፎ ነበረ። በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁ ሂውማን ራይት ቫዮሌሽን ሪፖርት የወጣው በዚህ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ነው። እብን መሪዎቹ የተባሉት 3ቱ ሰዎች ደመቀ ዘውዱ፣ አመልሸት ነው አሸመለት አሁን የክልሉ አስተዳዳሪ የቦታው አስተዳዳሪ 3ቱ ሰዎች አሜሪካ መሄድ እንደማይችሉ አሜሪካና አውሮፓ መሄድ እንደማይችሉ ተቃላችሁ ቢያዙ ይታሰራሉ። እነሱ 3ቱ ሰዎች እብን አሜሪካ መግባት አይችሉም፣ አውሮፓ መግባት አይችሉም፣ ይታሰራሉ ኦን ሳይት። እና ትልቁ ጣጣ ያለው እዛ ጋ ነው። ትልቁም ራሱ ከጦርነቱ እስካሁን አብይ ከመጣም ትልቁ ደም ማፋሰስ ያለበት ቦታ ያ ቦታ ነው። ሶ አሜሪካ ኤምባሲን ብትል የትኛውም አሁንም የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ራሱ ጉዳዩን ለጊዜው ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ ኢግኖር ስለተደረገ ነው እንጂ የትኛውም አድሚኒስትሬሽን ዝም ብሎ ማየው ጉዳይ አይደለምና አስተዳደራችሁም ደግሞ በጀት ጉዳይ ላይ ትዝ ይለኛል እነ ርስታ ያወራሉ አይገባልንም በጀት በራሳችን ነው ምናምን ሰሪጡን ራሱ ከዛ አካባቢ የሚወጡ ምርቶች ራሱ በፕሮፐር መንገድ ስለማይሄድ በወለጋ በኩል አድርገን እንሽጠው በኦሮሚያ ስም በኦሮሚያ ጆን እያደረገን ይሸጠን ነው ምናምን ይሉ የሆነ ኮንትሮባንድ ስራ ውስጥ ገብታችኋል። ከኤርትራዎቹ ጋር የሆነ የተነካካችሁ ነገር አለ ምናምንና አይ ቲንክ ሰከን ብላችሁ እንደዚህ ድንብርብር የወጣ ነገር ከምትሰሩ አቋማችሁን ግልጽ አድርጋችሁ ፖለቲካችሁን ንጹህ አድርጋችሁ በተሻለ መጠን ደግሞ የኢትዮጵያ ሰርበኒስካ ነው የምትባለው ይሄ አካባቢ ደመፋሰስ ስላለ ፍትህ ለማምጣት ሪስፖንሲቢሊቲውን እጅ ብትሰጡ ጥሩ ነው። መገንጠል ከፈለጋችሁ አይ ቲንክ የራሳችሁ ሪፈረንደም ነው ታደርጉ። ግን የእናንተ ፖለቲካው ምንድነው መሰለ ገብቶኛል በጣም ብዙ ደም ፈሶበታልና የሆነ ያለግጣችሁ ይመስላል። አሁን በዚህ በኩል የቅላወጣችሁ ነውና እሺ ገብቶኛል። አክቹአሊ ደም ፈሰስ የምትለው ከወለጋ በላይ ፈሶበት አይደለም ዝም ብለ ፖለቲካሊ ማለት ነው ዝም ብሎ የሴራ ፖለቲካ አስመስልከው እንጂ በመላው ኢትዮጵያ እንደምታየው ነው። ኢትዮጵያ ከጫፍ አይደለም ሪፖርት ወጥቷል። 300 ፔጅ ሪፖርት ነው የወጣው በእናንተ ብቻ በምዕራብ ትግራይ ብሎ ኢትዮጵያ ታሪኩ ትልቁ ሪፖርት የእናንተ ነው። ወቅቱ ነው ይኸውልህ ወቅታዊ ጉዳይ እናውራና አሁን ኦሬዲ ገብቶበታል ነው እናንተ ለሶስተኛ ለአራተኛ አጀንዳውን እነሱ ጋር ምን አለው መሰላችሁ አራዳ የሆኑ ይመስላችኋል። አሁን እናያችኋለን ኮንትሮባንድ ሰራላችሁ ኮራፕሽን አለ። ፌደራል መንግስቱ ለጊዜው የሆነ በሁለት ክልል ማለት ያለች ፕሮክሲ ጦርነት ስላደረገ ይላል። የእናንተ ፖለቲካ ምንድነው አይዲስ አይደንቲቲ ከሆነ ባይዘው ፍሬ የሚደገፍ ከሆነ ነገር ስተኛ ታዲያ ልልክ ግማሽ ሰዓት እንስጣቸው ያወሩ ሁለቱም ትሪያንግል አንተም ጌቾም አላችሁ። ብዙ የተሳሳተ ነገር ነው ያስተላልፈው። አክቹአሊ ተናገራለሁ። ትሪያንግልን ዶንት ማይንድ ሂም እብድ ነው ብያለሁ እኮ ማነው በጣም ብዙ የተሳሳተ ነገር ምን አለ 300 ፔጅ ሪፖርት አወጥቷል። አሜሪካ አውሮፓ መሄድ አይችሉም። እነ ደመቀ ዘውዱ እንትኖቹ አመራሮቹ
አሁን በእኛ ህይወት ላይ እናንተ እንትን እኩል ነው ቢያዙ ቀልድ እኮ አይደለም። ሲሪየስሊ እነ ጌቾ እኮ መላገጫ ባይዞ አማራ ፖለቲካ ላይ ምን ጀምሯል መሰለሽ? ጎጃሚዎቹ አሁን ካይሻቸው እነ ዘመነ ካምፕ ምናምን እነዚህ ጎንደሬዎቹ ከአብይ ጋር ተጣብቀው ወልቃይትን አገኘን በሚል ምናምንና እነሱን አግልለን አሁን እንደዛ አይነት ፖለቲካም አለና እብን አየር ላይ ነው የምትቀሩት። ባይዘው እዚህም ተጣልታል፣ ከዚህም ተጣልታል፣ ደም አፍስሰሃል። አሜሪካም ይፈልጋል፣ ሱዳንም ይፈልጋል፣ ሀገሩ ሁሉ ይፈልጋልና አያሳስብም። አካባቢው ስትራቴጂ ሰው ገደራለ ምናምን አያሳስብላ እንዴ እኮ ያሳስበው። ታዲያ እኛ መሬታችን ላይ ያለ ነው፣ የትም አንሄድንም። አስጠጉናል አልናችሁ እናንተ ጋር መተን ጃንጃዊል ስራ ነው ይሰራል። ይኸውልህ አካባቢው ስትራቴጂ የተፈረደበት እኮ እንደናንተ ልክ አሁን አንተን በመታወሪያ ፖለቲካ ሰርቱ እኮ ነው የጃንጃዊል ስራ ነው የሰራው። ባይዘው the same thing ባይዘው ትግራይ አይደለም እንደ ትግራይ አትዮጌቸው እንትናን ትራያንግል ኖ ጃንጃዊል እኮ ታሪካቸው መሰለሽ አይደለንም። እኛ ዳርፉሮች አይደለንም። የዳርፉር እዛ አካባቢ ያሉ ስንጥቆች ነገድጌቹ አፋር አበናይዝደንም ብለው ትግራይ አድርገህ እንዳትፈርጀው። አይ እዚህ ቤት እኮ እከታተላለሁ ከታችሁኝ። አክቹአሊ ግን እኛ ጊዜያቸውን እንውሰድባቸው። የጠየቀው ጥያቄ ምንም ማለቴ ምንም ተራ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ማለቴ በሚታወቅ ነገር አሁን እንግዲህ ወልቃይት ጠገዴ አስመላሽ ኮሚቴ የሚባለውን ያውቀዋል። ኮሎኔል ደመቀ ማሸተም ካወቃቸው ጥያቄያቸውንም ታውቀዋለህ። በዛ ልክ የጎንደር አማራንን ብለው ነው እየጠየቁ ያሉ። አሁን መሬቱ የሚኖሩበት የወልቃይት ጠገዴ ሰዎች ናቸው። ከዚህ ቀደም ላለፉት 27 ፕላስ ዓመታት በነበረ ጊዜ ለምሳሌ የጽህፈት ቤቶች ኃላፊዎች በሙሉ እንዳለ ሲቪል ሰርቫንት ማለት በሚቻል ደረጃ የትግራይ አካባቢ ልጆች ነበሩ። አሁን ግን ኦልሬዲ ወልቃይት ጠገዴ እያስተዳደሩ ያለው የራሱ የወልቃይት ጠገዴ ልጆች ናቸው። አካባቢው ላይ በነበረው ችግር ቅድም ሳሚ ባነሳው ብዙ ችግሮች ተፈጽመዋል። ኦኬ አዎ ተፈጽመዋል በትክክል ግን በሁሉም ሳይድ ነው የተፈጸመው። ቦዝ ሳይድስ ብዙ ችግር ተፈጽሟል። በጣም የሚያሳዝን ነው። መፈጸም አልነበረበትም። አሁንም ወደፊት ቢሆን ግን የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሮ መጠየቅ ያለበት በህግ ይጠየቃል። ሁሉም በሁሉም ሳይድ ማለት ነው። ግን ይህንን ሲባል ግን ከ1972 ጀምሮ እኛ አካባቢ ህወሓት ገና በአድጎሹ ጀምራ ስትገባ ያጠፋቻቸው ሰዎች ያጠፋችው ንብረት ሙብ ያደረጉ ሰዎች የተሰደዱ የተፈናቀሉ የጠፋብን ይህ ሁሉ ሀብት ንብረቱ ባለፉት 27 ዓመታት ከመልካም አስተዳደር ከዲሞክራሲ ከፍትህ አንጻር ከሀብት ክፍፍል ብቻ በጣም ብዙ ስብስብ ያሉ ችግሮች ተፈጽመዋል። እነዚህ ሁሉ ወልቃይት ላይ ብቻ በተለየ ነው አሁን የጠቀስካቸው ነገሮች። ወልቃይት ላይ እኔ እንደ አካባቢው ልጅ ስለ አካባቢው ነው ማወራው። ሌላ ቦታ ላይ የለም አላልኩም እኮ። ያ በምን ምክንያት ይሆናል? ለመገንጠል ወይ ደግሞ አዲስ ማንነት ለመፍጠር? ኦፍ ኮርስ ምክንያት አልነበርንም። እኔ እኮ አውቃለሁ እኮ አልነበርንም። በኋላ ኦልሬዲ በኋላ አድ የተደረግን ስለሆነ እኔ አድ ከመሆናችን በፊት የነበረ ሌላ ቦታ ነበርን። እንዴት ወደዛ ተወሰድን? ከዛ በኋላ ምን ተፈጸመ የሚለውን ነገር ነው እያወራ ያለው። እናንተ እንደ መነሻ ማርጋችሁ ታንሱት ስለሆነ ነው ሁሌም ሰማችሁ። ተበደልን፣ ተጨፈጨፍን፣ ተጨቆንን ስለሆነ ገባህ ሐልሻ ጌች ላንተ መጠየቅ ጥያቄ ምንድነው? የህወሓትን ሊደርሺፕ እንደ ማንኛውም ትግራይ መቃወም አንድ ነገር ነው። ማንነትን ደግሞ ቶሪ ሆነ እንደወራችሁ ለጌች እድል ስለሰጠ ነው። አይ ኖ እኔ እንትና ትራያንግል መለሰለት አለ። በቃ አሁን ወደ እንትናችን እንሂድ፣ ወደ ቶፒካችን። ችግር የለውም መሄድ ይቻላል። ወደ ቶፒካችን እንደዚህ አይነት ነገር ሰው ማይስማማበትን አርጊውመንት አታንሱ። እኛ ስለ ወልቃይት አይደለም የምናወራ ያለነው። ባይዘው ፍሬ ስለ ግለሰቦች ለምሳሌ ደመቀ ዘውድሴ አባቱ ትግራዋይ ነኝ በቀኛ ተጋርነን ይላል ብሎ ያምናል እና የደመቀበት ራሱ ደመቀም ንግግሩ አይችሉም። እና አሁን ጌችን መጠየቅ የፈለኩት ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ጌች እውነት ያንተ የቤተሰብ ዘር ሀረግ አመጣጥ ውስጥ ከትግራይ የሚነሳ የለህም ወይ? ማለት ከትግራይ ስልህ በእናንተ ቋንቋ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ እኔ ወልቃይትም እንደ ትግራይ ምድር አድርጌ ነው የምቆጥረው። ህገ መንግስቱ በተለይ እስካልተቀየረ ድረስ አዲስ የአድሚኒስትሬሽን ሪኮንፊገር እስካልተደረገ ድረስ በህገ መንግስቱ የትግራይ መሬት ነው። ሲቀየር ስሙ ይዞ ነው የሚቀየረው። እንደርታም እንደርታ ይሆናል፣ ራያም ራያ ይሆናል፣ ወልቃይትም ወልቃይት ይሆናል። መንግስት አወቃቀሩ ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ ብሎ እስካለ ድረስ ግን አስተዳደሩ ወደዛ። አሁን ጌች ላንተ የምጠይቀህ ጥያቄ ምንድን ነው? እውነት አንተ የዘር ሀረግ ከአድዋ ከአክሱም ከሽሬ ከአዲግራት የለህም ወይ? ደመቀ ዘውዱ
ኢቭን እዛ የወልቃይት ባላባት የሆኑትም ጭምር የትግራይ ባላባቶች እንደሆኑ ይታወቃልና የደመቀን እንደ አማራ አድርገህ ስላነሳው ነው የደመቀ አባት እኛ ተጋሩ ነን ይላል። እውነት ያንተ የደም ጥራትህ እንደዛ ነው ወይ? ህወሓትን ለመቃወም ብላችሁ ነው ይሄን ነገር የምትጠቀሙት? ህወሓትን ሁላችን እየተቃወምን ስለሆነ ያንተ እዚህ ጋር ያለ ምልከታ እንዴት ነው? አክቹዋሊ የደመቀ አባት እንደዛ ብሎ ተናግሯል። ትክክል ነህ። ግን ማን ነው የጠየቀው? ኢንተርቪው አድራጊዎቹ የትኛው ሚዲያ ነው? ምን አይነት ወቅት ነበር? ያኔ ምን ብለው አስፈራርተው ነው የጠየቁት የሚለውን ግምት ውስጥ አስገባ። ማለት የምሬን ነው የምነግርህ። የሱ እኩያ የኔ የእናቴ አጎቷ ኢብን ያሳደጋት ማለት ይቻላል። አባቷ በልጅነቷ በህፃንነቷ ስለሞተ ታናሽ ወንድሙ ያባቷ ማለት ነው ከአያቷ ቤት ስላደገች ያሳደጋት አባቷ ልበለው አጎቷ ነው። ግን የሱ አብሮ አደጉ ነው የዘውዱ አየለ ማለት ነው። ዘውዱ አየለ ነው የሚባል የደመቀ ዘውዱ አየለ ነው የሚባል ዘውዱ አየለ ብሩ ይባላል። አብሮ አደጉ ነው ነግረህ። አሁን ዘውዱ በህይወት የለም ነው እሱን ይማረው። አጎቴ በህይወት አለ አያቴ ማለት ነው ልለው የምችለው እኔ ጠየቅኩት። እኔ ዘውዱ አየለ የት ነው ትውልድ ቦታው አልኩት። ቲፒካሊ በጣም ብዙ እስከ 10 በላይ ትውልዱ እዚህ ወልቃይቴ ነቲብ ወልቃይቴ ነው አለኝ። ለምንድን ነው ታዲያ እንደዛ ያለ ስለው ድምፅ ወያኔ ናቸው ኢንተርቪው ያደረጉት። ድምፅ ወያኔዎች በዛ ወቅት በጣም ከባድ ያው የአካባቢው ፖለቲካሊ እና የነበረው የጸጥታ ችግር ከባድ ስለነበረ ስክሪፕትድ እንዲህ እንጠይቃለን እንደዚህ ትላለህ፣ እንደዚህ ባትል ወዮልህ፣ ልጆችህን እንወስዳቸዋለን አስረን፣ ንብረትህ ሁሉ ሀብትህ ምናምን መሬት ባዶ እናስቀራሃለን፣ እንዲህ ባትል ወዮልህ፣ ግን እንዲህ ካልክ ግን ልጆችህንም አናስራቸውም፣ ልጆችህን ኤሰንስ ከደመቀ ውጭ ያሉ ማለት ነው፣ ንብረትህ ሀብትህ መሬትህ ምንም ነገር አንቀማህም እንዳለ ትቆያለህ አሉት። አረ ችግር የለውም እኔ የፈልጋችሁትን እልላችኋለሁ፣ ምንድነው የምትፈልጉ? ምን እንድልላችሁ ነው የምትፈልጉ አላቸው። ስክሪፕትድ ነው ነገሩት። እንደዛ ሊሆን ይችላል። እንዴት አማርኛ ተናጋሪ ሰው እንዴት ነው ትግርኛ እንደዛ የሚሆነው? ሽማግሌው ሰው አክቹዋሊ የቋንቋ ጉዳይ ልንገራቸው። አንደኛ ደመቀ ከወልቃይት አላደገም። ደመቀ ያደገው ከህወሓት ጋር ደመቀን አይደለም። እኔ አባቱን ነው የምልህ። የአባቱ ማፍሉዌንት አማርኛ ተናጋሪ ነው። አማርኛም ይችላል። አይደለም እንዴ ሲናገር በደንብ ደመቀ ትግርኛ እኮ ጥርት ያለ አማርኛው ጥርት ያለ አይደለም። የርስቴ ተስፋ አማርኛቸው አማርኛ እንኳን አይደለም። ግን ፍሬ አንድ ችግር አለ። ተፈጥሯል መሰለኝ። ትራያንግል ቆይ ርስቴና ኮሎኔል ደመቀ ያደጉት ትራያንግል ግን እንደዚህ ቶፒክ አለኝ እዛው አካባቢ አላደጉም። ትግርኛ ግን ፍሬ ሁሌም እንደማወራሽ ትግርኛ የእኛም ቋንቋ ነው። ማን ነው እሱ? የኤርትራውያንም እሺ ቀጥይ ወደ ታክሽ ስለሆነ ሌላ ጊዜ አጀንዳ ይዘን ብናወራበት የተሻለ ነው። ያወሩ ነው የፈለኩት። በደንብ ይዞት ነበር። ትራያንግል ተመችቶኝ ነበር። በ12 ሰዎች ለምን ትግርኛ አልቻለም? ለምን አማርኛ አልቻለም? ይልኛል እንዴ? ለሱማ ኦሬዲ ህወሓት ናቸው። እሱማ አሁን ሳሚ ፕሊዝ ሳሚ ታች ያለ ህወሓት አንዴ ህወሓትማ አትመቸውም። ቆይ እንኳን ህወሓት አንተ ተቋሚ ያልተመቸ ነው እንዴ? እኔ የፈለኩት ትራያንግል የጠየቀው ግን የወደድኩለት ለመሰለሽ ፍሬ ወደ መጨረሻው ማለት ነው ስንወጣ አይ እናንተ የምታደርጉት ነገር ልክ አይደለም አለ። እኔም እያየሁት ነው። አሁን ለምሳሌ ኮሎኔል ደመቀ ህወሓቶች ያው ደንቆሮች ስለሆኑ እንጂ ቢግባቡት በዲፕሎማሲ ቢሰሩ የማይግባባበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። እነሱ ከእልህና ከእንትን ወጥቶ እሱን ለምሳሌ ይሄ ስልህ ለምሳሌ እሱ አስተዳዳሪ ሆኖ ምናምን እንዲቆይ ሳይሆን እንዳይጠይቁት እንዳይገዱት ምናምን ከተደራደሩት ማይደራደሩበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ለምን አሁን ራሱ ተከበዋል። ከፋኖ ጋር ተጣልተዋል። ከዝሪያ ምላሽ ወቅቷል ራሱ ለፋኖ። እንደዛም ከሻዕቢያ ጋር የነበረ ፓወር ይሰራል እኮ ከኤርትራ ማው ብዙ ነገር አለ። ምንድነው መጣው? ቆይ ለማለት በፈጣሪ ያርቆይኒ ቆይ አንዴ በፈጣሪ እኔ ቆይ አምራልኝ አይደል? ምን እንደማወራ አንተ አይደለም። እኔ እዚህ ቤት አንደኛ ትራያንግል አውቆ ነው እንጂ አንዴ አሁን አውርቷል አይደል? ትራያንግል ያወራል
በግድ እኮ አይደለም እያወራን ነበር። መጠቅለያው ቆይ ኧረ ቆይ አውቅ አይደለም እኔ ስለምትጽፈው ነው በፈጣሪ ግህዶ ብራዘር ግህዶ አንዴ ላውራ ከዲ እሷና እኔን ላውራ አይደለም ትሪያንግል ምኑን ነው የሚያዝንልኝ? እሱ ያወራውን ደግፌው ነው። ትሪያንግል ያወራውን ተስማምቼ እኮ ነው እየሄድኩ ያለሁት። ለፍሬ ስንል ምን ያገናኘዋል? አንደኛው አልተረዳሽም ምን ለማለት እንደፈለግኩ። አንደኛው ለሁላችንም ለእኛም ለጌታቸው የሚያግባባ ነገር ነው እያወራ ያለው። ህወሓቶችም አልደገፍኩ፣ ጌታቸውን ለጌታቸውም አልደገፍኩ። ሀሳብህን አልደገፍኩ ከግህዶ አጀንዳውን ነው። ኦኬ እሺ፣ ታዲያ አጀንዳ ወዴት እንሂድ ታዲያ? ወደ ቀድሞ ቆይ ይኬዳል። ወደ ሰናይ ለፍሬ እሱንማ ቆይ እኔ እኮ ይሄን ቆይ ይሄንማ ቀድሞ እንዲቆም ቆይ አረ ለማቆም ምን ነው እኔ ሳላወራ አታወራ ምን አንድ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው ተናግሬ እወርዳለሁ። እየተከለከልኩ አይደል እንዴ? ወደ አጀንዳው ልቀይረው እኮ ታገሰኝ። እችን ብቻ ነግሬ ልውረድ በቃ። ስለሞታ ነው አይደለም። ለጌቾ ነው። ቆይ ለጌቾ ልንገረው። ጌቾ አንዴ ቆይ አንዴ ግህዶ በእናትህ አንዴ ያዘው። አማራ ቲቪ ላይ ራሱ ደመቀ ተጠይቆ ቆይ አንዴ ያዘው ተጠይቆ ምን እንዳለ ታውቃለህ? አባትህ እንደዚህ ይላሉ፣ ትግራዋይ ነኝ ይላሉ፣ እናንተ እንዴት እንደዚህ ልትል ቻልክ ሲባል ማንነትን እኔ እንጂ አባቴ አይመርጥልኝም ብሏል። ገባ? ማንነቱን በራሱ ክዶት ካልሆነ በስተቀር አባቱ ኦልሬዲ ኦሪጂናሊቲውን ተናግረዋል ምን እንደሆነ ማለት በቃ ሳሚ ችግር የለውም። በቃ ተያዙት። ጎበና የሚባል ታሪክ አለ። ከጎበና ጋር ያዙት። ጎበና የተደረገበት ምክንያት እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ አይነገር ነገር መቼም ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ጎበና ዘውዱ እንለዋለን። እሺ ጎበና ደመቀ ዘውዱ ብለን ይሄን ቶፒክ ለፍሬ ክብር ስንል እንዘጋውና ራስ ወልቃይት ጌቾ ሰማናት ሰማቸው ርስታይ ምናምን አላችሁ። የወልቃይት ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽንም ዶክተሩ አሉ። ሰብሰብ ብለን እኔን ይዘን ፍሬ አዳማጮና ፍሬ ሳትነካካ እንወያያለን ከእናንተ ጋር ክሪቲካል የሆነ ዲስከሽን እንደናንተ። ምክንያቱም የእናንተ ፖለቲካ የሚያመጣው ጣጣ ሌላውም ነው። አሁን ነገ ተነስተው ኦሮሚያ ጋምቤላም ቢውጣው በእናንተ ፕሪንሲፕል ሄደው ጋምቤላ ላይ ባይዘው የኦሮሞ ነዋሪዎች ከኑዌር ከዲንካው ማቴ ከኑዌር ከመጀንግርና ከአኛዋኩ ይበልጣሉ በቁጥር እና ነገ ተነስተው ኤኮ ኢልባቡር ይባል ነበረ ልክ እናንተ በጌ ምድር ምናምን ብላችሁ እንደምታወሩ ቢወስዱት ምን አገባን ህገወጥ አሰራር ነው የመጣውና እሱን ሌላ ቦታ በስርዓት ለፍሬ ክብር ስንናወራለን። የእናንተ ግን የሚያግባባን ነገር እንሰራለን። ቆይ እንመለሳለን አንተ ላይ እናንተ ስፔሲፊካሊ እኔ ከትግራይ ከአማራ ፐርስፔክቲቭ ያለ አካሄዳችሁ፣ ዘረፋችሁ፣ ኮንትሮባንዶቻችሁ፣ የርስቴት ቴስላ የህብረተሰቡ እዛ ያለው ራሱ የሚያማረው አለ በገበሬ ማህበር ስም የምትሰርቁት እንቅስቃሴ ባንክ እንትምትሉት ኢንቨስተሮቻችን አሁን ይልቁንስ ለፍሬ አጀንዳዋን ጃንጃዊድ አስጨንቅ ይለኛል እንዴ? እናንተ በሌላ ጊዜ እናገኛቸዋለን። አሁን ለፍሬ ክብር እኔም እንደዛም በሚያደርጉት ነገር እንቅስቃሴ ተደርቼ ምን ይደረግ ዲሞክራቲክ ናቸው ሳያፍናሉ። ቆይ ትራያንግል እሱንማ ያው ኦልሬዲ አትግባቡም እኮ ለማለት የፈለግኩት እነሱ መውጫ ቢያገኙ ለመግባባት ነው አይደል? አውሬ መነጋገርሽን ካልቀረ እንደ ጌቾም ማለት ኦነስቱ ናቸው። አሁን ተውትና ይሄ ጨዋታው ምናምን ያለውን ነገር እንዴት እንግባባ ነው። አሁን ሰዎቹ ኦልሬዲ ተፈናቃይ ያሉ እዛ ወልቃይት ናቸው አይደሉም ምናምን ወደዛ ጨዋታውን ትታችሁ ምንድን መሆን ያለበት በደንብ ኦነስቱ ናችሁ ከአብይ ጋር ምናምን እልሃችሁን ትታችሁ አጣርጋችሁ ብትሰሩበት ለማለት ነው የፈለግኩት። ያለው ሁኔታዎችን እየፈለጉን ኮሬል ለመቀም ምናምን ያው ጌታቸው የሚናገረው እኔ ከኮሬል ይልቅ ጌታቸው ረዳ አምናለሁ። እዛ ሂዶ የሚናገሩት ሌላ ነው፣ ለዛዎች ደግሞ የሚናገሩት ሌላ ነው የሚለው ነገር አምናለሁ። እውነታቸው ከውስጥ የሚያናግራቸው ሰው ቢያገኙ መግባባት የሚጥሉ አይመስለኝም ብዬ ነው ለመዝጋት የፈለኩ። ዝም ብለህ ለምን እንዳቋረጥሽ አላውቅም። ፍሬ ኦይል ለፈለገችው ፍሬ ግን ወደ ጀነራል ዳኛው ማነው ስሙ ዳኛው ክንፈ ዳኛው ሶሪ ወደዛ ዘውዱም ሰጣለች። ዘውዱም በሌላኛው ሚዲያ ሰጣለች። አይተው ዘውዱ ኦልሬዲ ኦነስት የሐራ መሬት ነው። ሐራ መሬትን እንዴት ነው እንግዲህ እንጠርጋቸዋለን አይነት ነገር ነው። ኦልሬዲ ዘውዱ የታወቀ ነው።
ተመሳሳይ ነው ከእንትና ጋር የክንፈ ዳኘው ግን ሀገር እንሆናለን ከአንዴ ሁለቴ ነው ያወራውና ሁለተኛ ባለፈም ከሻዕቢያ ጋር በደንብ በቃ ግልጽ አድርጎ ከጽምዶ ምናምን ብሎ አንስቶ በመጀመሪያው ከዛው ብራኸሸው ጋር መድሂን ጋር ሆኖ የዛሬ 2 ወር ምናምን ይሆናል በደንብ አውርቷል ሰውየው። ኦኬ አሁን ሰውየው ስንገነዘብ ምን ሆኖ ይሰማኛል ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ እንደመጣ አካባቢም ከጀነራል ተክለ ብርሃን ጋር ሆኖ አስበው ስለ ትግራይ ብሔራዊ ንቅናቄ ምናምን ለማንሳት ሞክሮ ነበር። በኋላ ታሰረ። ኦኬ አሁን ይልቁን እንትኑ መታሰራቸው እንኳን ብቻ የታሰሩ ሰዎች አሁን እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ከሻዕቢያ ጋር ግልጽ አድርጎ የተናገሩ ሰዎች ክሊር አድርጎ በቃ ወደ ጦርነት እንሄዳለን ያሉ አብዛኛውን የታሰሩ አብይ አህመድ አስሯቸው የነበሩ ሰዎች ወደ ብቀላ የገቡ ይመስለኛል። ከክንፈ ዳኘው ብንወስድ፣ አብርሃም ተከስተ ብንወስድ፣ ይሄ ማን ነው የመቀሌ ከንቲባ ማን ነው የሚባለው በደንብ በቃ ስለ ኤርትራ ጽምዶ ምናምን የሚያወራው ስጠኝ ይሄ ማን ነው ብዙዎችን አሉ ብርኮኞች የነበሩ ሰዎች በቃ ክሊር አድርጎ ከሻዕቢያ ጋር ያለው ነገር ምናምን ወደ ሀገርነት ስሜት ነገር ያወራሉ በደንብ አድርጎ። የምታስታውስ ከሆነ ሰሎሞን ኪዳነ ማንሳት እንችላለን። ምን እንዳለ ታስታውሳለች ሰሎሞን ኪዳነ እንዴት እስረኞች ይፈታሉ ይሄ ብልጽግና ምናምን ወደ ጠላትነት የሚሄዱትና ያን ነገር ወደ እልህ የያዛቸው ይመስለኛል እንጂ የሚናገረው ነገር በደንብ ስታዳምጠው ሰንስ የሚሰጥ አይደለም፣ አያስደግፈውም። ለምን አሁን ለምሳሌ አገርነት እንሆናለን ሲል እንዲያውም አልፎ አሁን ወደ የታዘነበለው መጀመሪያ አገር ትሆናለን አለ። ባለፈ ሲጠየቅ መልስ ሲያጣ ትግራይን ገንጥለን ከኤርትራ ጋር አብረን ወደ አገር አንድ አገር አይነት ትግራይና ኤርትራ አብረን አንድ አገር አይነት ነገር ነው ወደዛ አዝማሚያ ነው ሄደው። አሁን ለምን አገር እንዴት ይኮናል ሲባል አሁን ማስደገፍ አለበት። ይሄ ሰውዬ እኔ የተማርኩ ሰው ነኝ እስካለ ድረስ እንዴት ሀገር ይኮናል በየትኛው ህገ መንግስቱ ካልክ የሚፈቅድልህ አይደለም በዚህ ምናምን ብለህ ስትጠይቀው አቋራጭ መፍትሄ ያመጣው ከኤርትራ ጋር አብረን አንድ ሀገር ሆናለን አይነት ነገር ነው። እንደዛስ በየትኛው ህግ ነው የሚያስደግፈው አላውቅም። እንግዲህ ሰውየው የሚጠይቀው ሰው ስለሌለ ያው ብራኸሸው ታውቃታለህ የምትጠይቃቸው እነዚህ ምስኪኖች ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚባሉ አብጠርጥራ ጠይቃለች። እነሱን ያው እንግዲህ እንደምታውቋት ናቸው። ልጅቷ ያው ታላላለች። በአጠቃላይ አትጠይቀውም። ብትጠይቀው አሪፍ ነበር፣ እንረዳ ነበር ምንድነው እውቀቱ ምን ያክል ድረስ ይሄዳል፣ ስለ ህግ ያለው እውቀት፣ ስለ ዓለም ያለው ግንዛቤ ማለት ነው። ሰውዬ ግን አጠቅለል ሳረገው ዝም ብሎ የሆነ የእልህ ፖለቲካ የገባ ይመስለኛል እንጂ እንደ ፐርሰናሊቲ እንዳይሆንብኝ እንጂ ሰውየው ሜቴክን ይዞ በዋነኝነቱ የትግራይን ፖለቲካ እንዲመታ ማለት የህወሓት ፖለቲካ እንዲመታ አንዱን የተሰራበት እኮ በሜቴክ ደረጃ ነው አይደል? ሜቴክ ማለት የፈለገ ቢያጋንኑትም ባያጋንኑትም የተሰራ ፋውል አለ። ብዙ ነገር ያው በራሱ ኢህአዴግም ሲያምንበት የነበረ ብዙ ነገር ብዙ ስህተቶች ሲሰሩ ነበር። ሜቴክን የመከላከያን ያማያክል በኢኮኖሚ ዋናው በጀትን ይዞ ቆይቶ ሰንብቶ ስለ ትግራይ ትዝ ብሎት የማያውቅ ሰውዬ አሁን ምን ደርሶ ነው አሁን ስለ ትግራይ ሲሉ ጉንጫ አልፋ ነው የሚሆንብህ። ዝም ብሎ በቃ የሆነ አይረቤ ነው ብዬ ነው የማስበው። በደንብ የታሰበበትም አይደለም። አገርነት በቃ ማለት እችላለሁ፣ ግን አሁን ለምሳሌ አገር ብንሆን አልጠላም እል ነበር። ይሄ ማለት ያለችው ትግራይ ብቻ አይደለም። ብሔርተኛ ነን ስል አንዳንዴ በደንብ አላሰፋውም እንጂ ከዛ በላይ ነው የምጠብቀው። ያለችው ትግራይ ወዴት ሀገርስ ብትሆን ወዴት የምትወጣው ነው። በጣም ታስጨንቀኛለች። እንኳን ሀገር ሆና ክልል ሆና መኖር አልቻለችም ያለችው ምላት ትግራይ። እኔ ግን ይልቁንስ ከኤርትራ ጋር ያለው ነገር ሲፈታ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ችግር በደንብ ተሰርቶበት ከሆነ ችግር የለውም። እሱ በጣም ስለሚሰፋ ህልብም ስለሚሆንባቸው ልተወና የኔ ሀገርነት የጀነራል ክንፈ ሲያወራ ግን ሀገር ማለት ምን ማለት ነው መጠየቅ አለበት። ዝም ብሎ ነው እያጭበረበር ያለው። ይሄንን አይጠቅምም ብዬ ነው የማስበው። የሚናገረው ለእልህ እንጂ ለቁም ነገር ብዬ አልተገነዘብኩትም። የተገነዘቡትና ሳሚ ካሉ ግን ክንፈ የህወሓት ሰዎች ካሉ ግን ምንድነው ሀሳቡ የሚለው ነገር ወደ እነሱ ብንሰጣቸው እነሰናል። አገር ያለበት ምክንያት እንዴት አገር ይኮናል የሚለው እነሱ ቢያወሩ ለህወሓቶች። እኔ ዝም ብሎ ለእልህን ነው ብዬ ነው የደመደምኩት። ሶሪ እንደዛ ማለት አልነበረብኝም። ፍረጃው ስስፈርጀው የእልህ ፖለቲካ ነው የገባው ብዬ ነው የማስበው። አይ አይደለም፣ በደንብ በምሁራው ትንታኔ የተነተነው ካላችሁት እነሳሚ እነሰናይ ከሰማችሁ ያው ብታብራሩሉ። ገቶ ሳሚ ብለህ ስትጠራ እየለየህ ወንድም አለ ሳሚ ትግራይ ታች ያለው አይ ዶንት ኖ። እኔም ሳሚ ነው ስሜ ነገራችን ላይ ልታስበልህ ሳሚ ሳሚ ትግራይ ነው የሚለው ወይስ ትግራይ? ሶሪ እኔ የምለው ማለት ነው
አገር ምናምን የምትሉት ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያኖች ተጋሩ አሉ በጣም ላይክ እንደኔ አይነት ማለት ምን ታረጓቸዋላችሁ? እነሱን ለብቻ ነው ይዛችሁ ወይስ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚቀሩት ነው የምትሉት? ኢትዮጵያ ዜግነት የኢትዮጵያዊነት ዜግነት ይሰጥሻል። እዛ ኢትዮጵያዊነሽ ትቀጥያለሽ። ደስ የሚለው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ህልም እንደሆነ አንተም ታውቀዋለህ። ህልም ሳይታለም ህልም እንደሆነ ታውቁታላችሁ። የሆነ ይሄ ዝም ብሎ አይደለም አገር ክልል መሆን አቅቷቸዋል። አሁን ደግሞ ጋድኖ ክልል እንኳን ሆኖ አልቻላችሁ። አገር ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው ሁላ። ተረጋጊ፣ አትናደጂ። ሰው አገሩን ማለት ነው ሌላ ሰው ሌላ እኔ ግን ችግር የለም አማራና ትግራይ አገው ምናምን አገር ማለት የለም። አንድ የትግራይ ሰውማ እንደዛ ቢል አያናደድም። ያናደደኝ ደንግፋ አይነት ሰው አዲስ አበባ ጀልጦ ሲበላ ሲመጠብጥ ቆይቶ ሲባረር ሲገፋ ምናምን አስቢው። እኔ አሁን ለምሳሌ አማራጭ አጣለሁ። ለምሳሌ ጠይቅሻለሁ ኢትዮጵያው እንዳትይኝ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው ጫና ነግርሻለሁ። ስለ ትግራዋይ እንዴት መኖር ይችላል ኢትዮጵያ ላይ ለኢትዮጵያ ታግለ ማለት ነው። ሲስተም እንዲስተካከል መታገል ነው በቃ። ከባድ ነው። እንዴት ሲስተሙ ከከበደኝስ እኔ አሁን ሲስተሙ እንዲስተካከል ደግሞ እኔ እጎዳለሁ። ታግለህ እኮ የምትፈልገውን ሲስተም አድርገሃል ከዚህ በፊት ባይጠቅምህም እንደሚቻልስ ታውቃለህ። ሰው ለሲስተም ብሎ ይጠቅመኛል ብሎ ከታገለ ያረጋል። ግን ከባድ ነው። ቀጥሳሚሽ ጉዳይ ፍሬ አንድ ነገር ልንገርሽ። ተጋሩ ብቻችን ታግለን ኢትዮጵያ ማስደረግ አንችልም። ኢትዮጵያ ሚሊዮን አለ እኮ። የተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የመቀጠል ፍላጎት አለው የለውም ባልታወቀበት ሁኔታ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊነትን ለማስቀጠል የሚከፍለው ዋጋ የለም። ትግራይ ስንት ሚሊዮን ሕዝብ ነው? ተይ ህዝቡን ተይውና አሁን ስንት ሚሊዮን ሕዝብ ነው ማወቅ እፈልጋለሁ። አይ ስንት ነው? አልቆጠር ነው እንጂ አልቆጠር ነው 10 ሚሊዮን አልቆጠር ነው 10 ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልግ አማራ ይፈልግ ኦሮሞ አይፈልጉ 15-20 ሚሊዮን የሚሆኑ ሚክስ ኢትዮጵያኖች አሉ። ትግራዋይና አማራ ኦሮሞና አማራ ምናምን ትግራይ ምናምን ሚክስ አሉ። እነሱ ብቻ አንቺ ካናዳ ውስጥ እየተቀመጥሽ ትግራዋይነትሽ የማይቀይረውም ኢትዮጵያዊነትሽ የማይቀይረውም ገብቶሻል አይደለ? የምትኖሪበት ቦታ የአንቺ ምርጫ ነው የሚሆነው። አስተዳደሩና ህዝቡ መሬቱ በምን አይነት የአስተዳደር ሁኔታ በምን አይነት የልማት የምናምን የሚባሉትን ከሱ ጋር ተያይዘው የመጡ ዲቴይሎችን አሉት። ዞሮ አሜሪካን ሀገር እኔ ልጆቼ ኢትዮጵያን አይሆኑ ከኔክስት ጀነሬሽን ትንሽ ልጆቼ ሊሆኑ ይችላሉ የተወሰነ። ቀጥሎ ያለው ግን አይሆኑ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለምትለው እኔ ሀረር ውስጥ ተወልደናል። የትም የተወለደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካ የሚወለዱ ያንቺ ልጆች በደም የኢትዮጵያ ዜግነት ሊኖራቸው ይችላል። ችግር የለውም። ደብል ሲቲዝን ስለማይሰጥ ነው እንጂ እነዛ ልጆች ባይበርዝ በቀጥታ የኢትዮጵያዊ ዜግነት አላቸው። ዜግነቱን ከመረጡት ማለት ነው። አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን እኮ እንደ ትግራዋይ ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችን መብትና ተጠቃሚነትን ካረጋገጠች ዲሞክራሲ ካለ ሰላም ካለ እኮ አንድነቱ ብዛቱ እኮ ይጠቅማል እኮ። ቢግ ኢኮኖሚካል ማርኬት እኮ አይደለም እንዴ? በሴኩሪቲም በጣም ሂውጅ የሆነ አርሚ ወይ አቅም ይፈጥርልሃል እኮ። ይሄንን ሀገር ግን በራሱ ምክንያት በራሱ የውስጥ ጥያቄ ምክንያት የራሱ ኮዝ ምክንያት ለመፈራረስ የምትሮጥ ያለችውን ሀገር ለማዳን ብዬ ጋር አንድ መስዋዕት አልከፍልም እያልኩሽ ነው ያለሁት። በተቻለ መገን ይዤ ነው የምቀርበው። እኔ ይዤ ነው የምቀርበው ወደ ኢትዮጵያዊነት ሌላው እኮ ነው ይዞ ያልቀረበው እንጂ ትግራዋይማ ለብቻው ይዞ ቀርቧል። ፖለቲካ ልክ ዩአክት ላይክ ሌላው በግሩፕ እንደውም ሌላው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ሲቀርብ የነበረው። ትግራይና ኦሮሞ ግን ነጥላችሁ ራሳችሁን ወጣችሁ እኮ ፖለቲካ ይዛችሁ መጣችኋል። አዲስ ልክ እንደ አዲስ እንደተደራጃችሁ አትምጡ። ሌላውን አዲስ እየተደራጀ ያለው አሁን ይኸውልህ ምንድነው መሰለህ ሳሚ፣ የሰው ልጅ ፖለቲካ የሚሰራው ለጥቅሙ ነው። ያንን የኛ አደረጃጀት አልነበረም ብሎ እኮ ነው የሚያምነው ኦሮሞዎች። ለምሳሌ ያንን ያማራ ደግሞ እሱ ላንተ ነው ሳሚ እኮ ህወሓት ነው ትንሽ እንዴ
ነው የህወሓት ሀሳብ በደንብ ነው የምገዛው። ቆይ ሳሚ ግን ልጠይቅህ ህወሓት እንደኔ አታስብም ሲጀመር ፍሬት እሺ ሀሳብማ ኦፍኮርስ እንደ አንተ ወጣት ህወሓትም ምን ያለች ኢትዮጵያዊ ኦኬ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን ህልም ያለች ኢትዮጵያ አይደለችም የስልጣን ኃይል ነው ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው 99 ኢትዮጵያዊ ስልጣን ኃይል 99 አንድ ሀገር ውስጥ 99 መዝሙር አታረግም አንድ ሀገር ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ፍሪ የዲቫይድ ኤንድ ኮንከር የኮንስፓይረሲ ፓርቲ ስለሆነ ነው ፍሪ ዋናው ጥያቄ ህወሓት ማለት ነው የህወሓት የስልጣንና ኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚረጋግጠው ብሎ የሚያምን ፓርቲ ነው። ይሄንን ማመን ያለብሽ። ስለዚህ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው ልልሽ ፈልጌ ነው እንዴ እሱ እኮ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ያረጋገጠ ፓርቲ አይደለም ካልሽኝ ልክ ነሽ እልሻለሁ። የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ተላብሶ መጥቷል። እኔ በሱ ደግሞ ከነሱ ጋር ነኝ። ልክ ናት። ብሔራዊ ጥቅም አስጠብቋል። ወደ ሀሳቡ እንግባ እንጂ ያነሳችሁ አይ ብዙ ያላስጠበቃቸው አሉ። ለምሳሌ ኤርትራን መደገፍ አልነበረበትም። አይ ቲንክ ብሔራዊ መዝሙር ላይ ተስማማ ነው። ቆይ ብሔራዊ መዝሙር ላይ ተስማማ ነው። እኔ ተረዳሁት። ወደ ሀሳቡ እንግባ በፈጣሪ የትግራይ የማነ አንዱ ዘፈን ፕሮባብሊ ሀሪረ ቢቀየር የትግራይን ወደ ሀሪረ ቢቀየር የአማኑኤል እሱ ቆንጆ ነው። ኧረ ቶፒኩን እናሳድገው ተው። ጫሉ ደግሞ ከስር ለኮመንት መልስ እንደ ፍሬውኛለሁ ከስር ኮመንት መልስ የመለስኩ ነው። የኦሮሚያን ደግሞ በሀጫሉን እንትን እናደርገዋለን። የአማራ ክልሉ አለ ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም ሳናወራ ቅድም ህዋት ላይ ሲዘመት አለቀ። ሌሎቹም የፈለጉትን አርቲስት ዘፈን መተካት ነው። አይ ቲንክ ከባድ አይደለም ኩፍሬ ምንም ከባድ እንትን ሆነ እንጂ ክርክሩ ነው እንጂ እንትኑ መቀየሩ መዝሙር መቀየሩ በጣም ቀላል ነው። አይ ዶንት ቲንክ የአማኑኤል የማናውን ለምሳሌ ቆንጆ እንትኖች አሉት ፍሬ ምንድነው ለመዝሙሩ የምትመለሰው አንተ ሰው ኮመንት አንብብ ኮመንቱ ጨርሽ ስለ ህወሓት ለማንኛውም ስለ ሰውየው ሌላ ሳሚ ያለው ነገር እውነቱን ነው። ሳሚ የተሳሳተው ግን ህወሓት ከደርግ በላይ ኢትዮጵያኒስት ነው። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ሸጧል አልሸጠም ግን አስጠብቋል ወይም አግሬሲቭ ሆኖ ሰርቶበታል አሰርቲቭ ሆኖ ገፍቶ ሰርቶበታል። እሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ግን ሸጧል የሚለው ነገር ውሸት ነው። አልሸጠም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እንደውም ሸጧል አላልኩም ምንም ባይዘው እና የአሰብ ጉዳይ ያንተርትና አላስከበረም ያልኩት እኮ ካላስከበረም ዋነኛው አላስከበረም አልገፋበትም እንጂ ከመንግስቱ ማነው ከዚህ ከደርግ በላይ እንጂ በአንጻራዊነቱን ኢትዮጵያን ተፈሪ አድርጓል። የዚህ ኢስት አፍሪካን የሴኩሪቲ ማዕከል አድርጎ በኢኮኖሚ ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚ እሱን ያገዘው ምንድን ነው መሰላችሁ? ኦኬ አሁን ሳሚ ሰምተናሃል። ስማ ኦፕን ማይንድ ሆነ ስማ። ከደርግ በላይ ኢትዮጵያኒስት ነው። ኦኬ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ይኸውልህ ኢትዮጵያ መንግስቱ ኃይለማርያም ያስረከባቸው ኢትዮጵያ ህዝቡ ኢትዮጵያዊ ነው የነበረው። ህወሓት ለአብይ ያስረከበው አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናምን ነው። ይህን ጭንቅላታችሁ ማይንዱ። ለምሳሌ ጌታ እንትና መንግስቱ ኃይለማርያም ሲያስረክባቸው ባድመ ተወረረ ሲል የሚል ኢትዮጵያዊ ነበር። አበድኩኝ መሬቴ ይላል። አብይ ግን የተረከባት ኢትዮጵያ ትግራይን ጨፍጭፍ ሲሉት እሺ እልልልል ብሎ ነው የወጣው። ዩሲ ይሄ የውጤት የፖለቲካ ውጤት ነው። ዝም ብሎ ኦሎፍ ሰደን ማለት ነው። ህዝቡ ተነስቶኝ ያለ አይደለም። እና እንዴት ነው ፖለቲካ የምናይበት መነጽር መስተካከል አለበት። ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚ ማነጽ ይቻላል ሳሚ። ሀገረ መንግስትን ግን አንዴ ካበላሽኸው ሲስተሙ ተበላሽ ነው። አንድ ሀገር ውስጥ በሁለት ቋንቋ እያስተማርከው በሁለት ጽሁፍ እያስተማርከው ህዝቡ ማለት ፐርፐዝሊ ምንድነው የሀገርነቱ ስሜት ራሱ እንዳይኖር ኢትዮጵያ ከብሔር ትበልጣለች። እነዚህ ሰዎች እኮ በኢትዮጵያ ደረጃ ሳይሆን በትግራይ ደረጃ ማበላሽቷል። ዲቴይል እኮ እየከሰስናቸው እኮ ነው። እሱ ለማንኛውም ግን በኢኮኖሚ ግን ሰርተዋል። የማህበራዊ አልወሰድንባቸው። እሱ ግን እኮ የእንትን ውድቀት ነው። ለውጠዋል። ይህን ሁሉም ኢትዮጵያ ነገር የማህበራዊ የሞራል ዲኬ ኢኮኖሚ አሁን ፍትሃዊና ፍትሃዊ ክፍል ከሌለ አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው።
አንተ ደግሞ ገና ነበር እሱ ስለ ፍትሃዊ ፍቅር እናንተ ደግሞ ሰማይ ግራታት ነው ገና ነበር የደርግ ጊዜ የነበረው ሶሳይቲ ፖለቲካ የብሔሩ ነው ችግር ያመጣው አይደለም ብሔር አይደለም ፍሬ የብሔር ፖለቲካ አይደለም ችግሩ እሱ የህብረተሰቡ ቆይ ሞራል ዲኬ የሃይማኖቱ የጀነሬሽኑ አሁን በደርግ ጊዜ የነበረው ጀነሬሽን ምን ወፈራ እግዚአብሔር የምትዩ ከሱ በፊት ከነበረው የወረደ ቢሆንም ይሻል ነበረ ህብረተሰቡ ስርዓት አለው ጨዋ ማህበረሰብ ነው አሁን የመጣው ጀነሬሽን ምን ሆነ ያው እርግጥ ህወሓትም ኢህአዴግም እንዳጠቃላይ ህወሓት ብቻውን አይደለም የሃይማኖት አባቶችም ድክመት ነው የማህበረሰቡ ባህል ድክመት ነው ስለዚህ ባህሉ በጣም ስለወደቀ ባህሉ በጣም እንትን ስላለ ገብቶሻል እንጂ ጀነሳይድ ላንድ ኦፍ ጀነሳይድ አሁን ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ጀነሳይድ ናት የሁሉ ስትሆን ማህበረሰቡ ምንም አልመሰለው የፖለቲካ ችግር አለ ማህበረሰባዊ ችግር አለ ሃይማኖት አባት የለም ወይ እንትን የለም ወይ ማግሌዎች የሉም ወይ ህብረተሰቡ ራሱ ህሊና የለውም ወይ የሚያስብል ነገር ነው እንጂ ይሄ ብሔር ስላለ ብሔር ስለሌለ አይደለም ብሔር ያለባቸው ሀገሮች አሉ ግን እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ የጨርጫ የደረሰ ነገር ስለ መዝሙሩ ኮምፕሌን ስታደርጉልህ እንደገና አንተ ምን ሆነሃል ግን አንተ ስለ ግዕዝ አይጽፉም ምናምን አብረኸኝ ብለህ ሁለት አትሰሚኝም እኮ ፍሬ እኔ ያልኩት ምንድን ነው የቅድሙ ላይማ ያልኩት ለእነ ኤክሶደስ እሱ አንድ እኮ ነው ታዲያ ይሄና የተያዘ እኮ አይደለም የተያዘ አይደለም በብሔር መሆኑ አይደለም ብሔር ቋንቋ ነው ታውቂያለሽ ሌላ ነገር እኮ የለውም ብሔር ቋንቋ ነው ካንተ ጋር አልችልም ራሱ ወይ አሁን በጌቾና በነገዶ ክርክሩ ምንድን ነው አማርኛ መናገር ነው እንጂ በደም አንድ ናቸው መናገር አልቻልኩም በላይ ስለ ህወሓት አነሳችሁት እንጂ ትሪያንግል እኔ አውርቻ ኔትወርክ መሰለኝ አልሰማ ወይ ዘወን ብላችሁ ነው እኔ ጥያቄው ምን ነበረ መሰለ ስለ ህልውና ነው ስለ ክንፈዳኛው ነው አይደል አገርነት ሲባል ለምሳሌ ፍሬ ብናለች አይ ትግራይ ተጋሩ እንዲ ማይ አገር መሆን እንኳን አይቻልም ማለት እኮ ኢትዮጵያው መሆንም ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው መሰለሽ መግባባት አልቻሉም ኦሬዲ ተወደደም ተጠላም ኦሬዲ በብሔር ተደራጅቷል አይደል አማራም በብሔር ነው እየተደራጀ ያለው እንጂ እንደ ድሮ ለምሳሌ ዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት አብዛኛው አማራ የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ነው ማለት እሺ ነበር አይደል አሁን ግን ስታዩ እኔ አይ ቲንክ ሶ ደንታ የሚሰጠው አይመስለኝም የዜግነት ምናምን ዋናው ነገር ኢንተረስት አማራን ይዤ እደራደራለሁ አይነት ነገር ነው እየሆነ ያለው አይደል እንደዛ ነው አብዛኛው አማራነቱን ተቀብሎ እስከተቀበለ አማራ ነኝ እስካለ ድረስ ኦሬዲ ብሔርተኛ ሆኗል ብዬ ነው የማስበው አይ አማራ እነሱ ሲሉ ለምሳሌ እንደሚሉ አይ አማራ ስንል እኮ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ስለሆነ ነው ከኢትዮጵያ ቅራኔ የለውም ይለዋል አይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እኔ ለምሳሌ እረዳለሁ ነው ያበሻ ስለሆንኩ ኖ ብሎ ነገር የለም ሁሉ ምን ሲል ብሔር ካለ ቅራኔ ያለው አንተ ጤነኛ የሌላው ብሔር ሲል አሁን ቶክሲክ ነው ቶፒኬ ለማለት የፈለኩት እነሱ ደግሞ ቶክሲክ የሚሆነው የሰርቫይቫል ጥያቄ አለብን ይላሉ አማራዎች አሁን ለምሳሌ ለምንድነው አማራ ብላችሁ ተደራጁት ይባሉ ምክንያት የሚሰጡሽ የህልውና ጥያቄ ስላለብን ነው ይላሉ ተጋሩም ኦሬዲ ማንንም የሚያውቀው የህልውና ጥያቄ አለባቸው ከምንም የከፋ እንደዚህ ኦሮሞም እንደዛ ይላል እኔ የህልውና ጥያቄ አለብኝ የ100 ዓመት ሙሉ ተጨቆን ተረገጠ የነበርኩ ሰው ነኝ ምናምን አሁን ኦሬዲ እኔ ሰርቫይቫል ይሄ ህገ መንግስት ምናምን ከወጣ በመቃብሬ ላይ ነው ከዚህ ውጪ ምንም አማራጭ የለም ብለው ያምናል እዚህ ላይ መነጋገሩ ኤሊቱ ደግሞ ይኸው ተሪ ነው በጭባጫ ነው የኢትዮጵያ ኤሊት አጠቃላይ ነው የምልሽ ሁሉ ብሔርተኛ ሲሆን ኦሬዲ ቤቱን በኦሮምኛ ሲናገር ሌላ ኮምፕሊኬት አታርገው ቀለል አንዳንዴ ነገሮችን ችግራችሁ እንደው ተቃል አሁን አንተና በጌቾ ማለት ለምሳሌ አንተና ጌቾ እስከምናየው ቋንቋ ነው እንጂ ልዩነታችሁ ዘራችሁ አንድ አይነት ነው ሁለታችሁም ሻንቅላ ናችሁ ሁለታችሁም ኪንኬር ያላችሁ ምንም ይሄ ነው የሚባል የሆነ እንደ ሳውዝ አፍሪካ ምናምን ያለ ሀገር አይደለም ሸንቃላ እኮ ቋንቋ ነው ያላጣዳቸው ሶ ብሔር ቋንቋ ይሄ ባሪያ ማለት ነው ሻንቅላ ማለት ነው ቋንቋ ማለት ነው ምንም በሁለታችሁ ማለት እንደ ሱዳን ምናምን በብር ከብር አላቀውም የሆነ ያው ባሪያ ሳይሆን ተቆር ያለ ሰው በአማርኛ ስለማልችል እኮ ነው ተቆር ያለ ሰው ነበር እኮ ላሳጥረው ነበር ጨርሻ አይ ነው እሱ ቀለለ ጨዋታው ነው ግን አይ ገባኝ እንትን ለጨዋታው ነው እንደዛ ለማለት የፈለኩት ቆይ ለምሳሌ ስፔሻሊ እናንተ መግባባት አለባቸው እኮ ነው አንድ ጀርመንና ፈረንሳይ ቢገናኝ አይነት ልዩነት ሁለቱም ነጭ ናቸው አረ ጠቅልለው አሁን ለኛ ሄዳችሁ መጣችሁ የትኛው ነው ፈረንሳይ የትኛው ነው ጀርመን አለያችሁም ቀጥል እሺ አንተ ኮምፒውተር ይደረግ ማለት ነው ቀላል ቶፒክ ሙጫይ ዘሪጋ ታውቃለህ ሙጫይ ዘሪጋ ማለት በትግራይ ሙጫይ ዘሪጋ በአማርኛ ሙጫይ ዘሪጋ ወደግራችን ላይ
ሙጫይ ዘሪጋ አሁን ይሄ ማለት መሰረት ትራንግል እኔ ማለት የፈለግኩት እንዳልከው ከጌቾም ጋር ለምሳሌ ጌቾም አንሶት ነበርና እኔ ተበድያለሁ ምናምን ግን ያው ጌቾ አለፍ ብሎ ምን ይላል አይ በዛ በኩል ያለ ትግራይ በኩል ያሉም ተበድለዋል ይላል እንደዛ ከለ ወደ መቀራረብ ይደርሳል ለመግባባት ትንሽ ፍንጭ ሰጥቷል ማለት ነው በኢትዮጵያ በኩል ግን ብታየው እኔ ብቻ ነኝ ጄኖሳይድ ደረሰብኝ እንጂ አንተ አልደረሰብም ነው የሚሉ አለፍ ሲሉ ማለት ነው ከምሬ እኮ ነው አያምኑ አንዱ ለአንዱ በደል እውቅና ለመስጠት ፍላጎት የለውም እኔ ብቻ ነኝ ተበዳይ ነው የሚለው የተበዳይ ፖለቲካ ደግሞ ፖለቲካ አይደለም መግባባት ማለት ነው ዛሬ ሄዶ ፖለቲካው ሳይሆን ይሄንን ነው የምልህ እዛ ጋር ሂማኒቲ ነው እንጂ እኮ ፖለቲካ አይደለም አንድ ሰው ፖለቲካ አረጉታ እነዛ ሰዎች የሚደበቁት እኮ ፖለቲካ ላይ በበደል እኮ ነው በተበዳይ ፖለቲካ ነው የሚደበቁት እንጂ ፖለቲካ አይደለም ብለህ ነው ማጥላት ያለብህ ትሪያንግል ቆይ አበላሸሁት ኖ በዚህ አማርኛ የተገናኘ አንተም ለነገር ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተቸገረ ነው ምን ተቃለ ለትንሹ ነገር በጣም የበዛ ማብራሪያ ይመጣልና አንዳንዴ ነገሮች ቀላል ናቸው ቆይ ትሪያንግል ህዝቡ እኮ አይደለም አልተፈጸመም እኮ ኢሊቱ ነው ኢሊቱ እኮ ነው የሚያስይዛችሁ ምን አዎ መተንተን አያስፈልገውም ቀለል አድርገህ አሁን ለምሳሌ ጌቾና ገዱ በሃይማኖትም አይለያዩም ቋንቋ ላይ ያጣላችሁ አይደለ ፈጣሪ ቋንቋ ነው የጣሉት ስለዚህ በቋንቋ ልክ እኮ ነው ይሄ ሐሳቤ ልክ እኮ ነው ይሄ ግን ፖለቲከኞች እንደዛ አይረዱም ኦሬዲ ተለያይቶ በአንድ ጠረጴዛ ሁላ እኮ አይቀመጡም ታውቃለህ አይደል መግባባት እንኳን ሊነጋገሩ ፈጣሪ ፖለቲካ የመቀየር ነው መፍትሄው እኮ ምንድነው እነሱ እኮ ኦሬዲ እንዳትቀይር ደግሞ ኦሬዲ ብሄርህን አንተ እንዲህ ትሆናለህ እንዲህ ኦሬዲ ምን ወርጎታል መሰለህ ተቆጣጥሮታል እኮ አእምሮውን ማህበረሰቡ ለምሳሌ የኦሮሞ ኤሊት ለዛ ለኦሮሞ ማህበረሰብ ተወደደም ተጠላም ጆሃር ነው የሚያዳምጠው አይደል ወይ ደግሞ አንዱ በቀለ ገባ ወይም ደግሞ ከጨዋታው ወጥቷል አይ አደከመኝ እኮ ተወደደም ተጠላም ዋሃት ነው የሚሰማው ትግራይ ላይ ባይ ዘ ወይ ፍሬያው ለምሳሌ ተሰሚነት አለ አደከመኝ ታውቂያለሽ ፍሬናት እንደ ሚዲያ ያላት እንጂ አሁን ብዙ ሰው አሁን የህዋት ሰዎች ራሱ የህዋት የሚባሉ ሰዎች ይመጡና አያቸዋለሁ እኔ እብን ህዋት ራሱ ቢያገኛቸው በማጭበርበር ወንጀል የሚከሳቸው ይመስሉኛል አሁን ፍሬ ጋር የሚመጡት ህዋቶች ህዋት አይደሉም ምንድናቸው ፍሬ እኛ ህዋቶችን እናገኛቸዋለን አሁን አንቺ ጋር የሚመጡት ህዋት ተብሎ ይመጡት የማይመጡትም እነ ሙሌ መላጣው ምናምን ምንድነው ህዋት የሆኑት በምንድን ነው እኔ አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ቲፎዞ ብሆን አሁን የማንቸስተር ዩናይትድ ቲፎዞ ነው ለስሙ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ አያውቀኝም እኔም አላውቀው እኔ አውቀዋለሁ እሱ አያውቀኝም ግን ምንም አሁን የማንቸስተር ዩናይትድ አንተ ተጠገረድኩ ነው የሚባለው ወገቤ ከሚንቀጠቀጥ ቀላል ስራ አልሰራው ማይ ጉድነስ ስንት ነገር ነው የምታወራው ግራ ነው የሚያጋባው ለምሳሌ ገዶ የኢትዮጵያ ባህል ትልቁ ችግር ምን መሰላችሁ አንደኛ ነገር እናካብዳለን እሺ ኢትዮጵያ ሁላችን ነው በጣም ማይረቡ ነገሮችን ክብድ አድርገን ለመፍትሄ ሳይሆን ደግሞ የሆነ ለመተንተኑና ለማስረዳቱ ነው የምንቸኩረው እንጂ ከመፍትሄ የሆነ ሐሳብ ለመቀየር ሳይሆን የሆነ ውስብስብ የሆነ ነገር ለማድረግ እንሞክራለን አሁን በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው ይውልህ ትሪያንግል ኦፕን ይሄ ሰውን ለማቅረብ አሁን የፖለቲካ እኔ ህወሓት ልደግፍ እችላለሁ አንድ ሰው ህግዳፍ ሊደግፍ ወይ ብልጽግና ነው እኔ ነኝ ኦፕን ማይንድ መሆን አለብን ያ የፖለቲካ ነው ማያስማማን እንጂ እሱም እንደኔ ሰው ነው በቃ ኖርማሊ የፖለቲካ ለመስማማት እንዴት ነው መፈታት ያለበት ደግሞ ፖለቲከኞች ነው የሚፈቱት እኛ ገና ማለት ነው ይሄንን ታስገቢያለሽ ከዚህ ጋር ታወሪያለሽ ገና በቃ በጥላቻ እንዴ እንደዛ አይነት ነገር የለም በጥላቻ ፖለቲካ አይፈታም እንዳለው በቪክቲምነት ደግሞ ፖለቲካ ይሰራል ሜዳሊያ በበደል ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ትግራይና አማራ ኦሮሞ ቢቀመጥ እኮ ሜዳሊያ ነው የሚሰጣቸው ነው የሚመስላቸው በበደል አዎ የበደል ኦሎምፒክ ላይ ያላችሁት ነው ማንንም የቀዳችሁ አይደለም ብቻችሁን ናችሁ ማንንም ይቆጠራል ይሁን ምንድነው ፊውቸር የሚመቸን በቃ ለኛ ምን አይነት ሲስተም ነው እስቲ ፊውቸሩን ሰው ለምንድን ነው የማያስበው ከዛ ደግሞ ጋር ጀስቲስም እኮ ቢመጣው በመግባባትና በመነጋገር እንጂ ጀስቲስ እኮ ጨርካ ጨመርክበት እኮ there is no justice I don't think there is going to be justice ለምን አትኝም አልገባህም እኔ እናንተ አሁን ተጣልተን እየተሰዳደብን ከሆነ ስድቡ ቆሞ ተነጋግረን ነው ይቅርታ የምንባባለው እንጂ ስድቡ ከቀጠለ እኮ ይቅርታ እንባባለው እኔ ግን ይቅርታ አድርግልኝ ፍሬ ይሄ ነው ችግሩም ትልቁ ችግርም አሁን ኢትዮጵያ ያለው ችግር እሱ ነው ለምሳሌ እኔና አንቺ ብንጣላ ወይ ታጠፊኛለሽ ወይ አጠፋሻለሁ እንጂ አንቀጥልም ኢሳያስ የሚመቸኝ ባህሪው እሱ ነው ምንድነው ወይ ይጠፋሉ ወይ ይጠፋላችሁ ኢሳያስ አሁን እስካሁን ካለው ፕሪንሲፕሉም አንድ ወደርኩለት ደርግንም ወይ አጠፋቸው እሱ ቀጥሏል
አሁንም እንደምታየው ሌሎችንም አካላት ወይ ይጠፋሉ ወይ ይጠፋሉ። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጥል የኢትዮጵያ ጥል ይሄ ነው። ሁለት አማራጭ አለ። ወይ ጥል እስከ መጨረሻው እንሂድና እንጨርሰው። ይሄን ጥል የጀመርናቸውን ጥሎች እንጨርሳቸው። አሁን በእንጥልጥል ቀጥለዋል 150 ዓመት ተመሳሳይ። መቆማቸው አልተመቸህም? ኖ መቆማቸው ሳይሆን ምን ሆነ መሰለሽ 150 ዓመት የዚች ሀገር ታሪክ 150 ዓመት ደሴም ይሄ እንደማያባራ ዝናብ ዝም ብሎ እየሄደ ነው። ወይ አንዱ አሸናፊውን እንደ ተርኪሽ እና አርሜኒያው እንደምታዩት ኦቶማኖቹ ተርኪዎቹ አሸንፈዋል፣ ለበና አዘርባይጃኖቹ በእነሱም ተጠቅመው አሸንፈዋል። ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው የምነግራችሁ፣ የሆነ ፈጠራ አይደለም ይሄ። ስለዚህ ይሄን ስል አማራና ትግራይ ምናምን ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ያካትታል። አማራና ኦሮሞም፣ ሌሎቹም ሶማሌና አፋርም፣ ሁሉም የምትጣሉ አካላት ወይ አንደኛውን ጥሉን ጨርሱት። አንድ አሸናፊ ይኖራል፣ አንድ አሸናፊ ይኖራል። ለቀጣይ ጀነሬሽን ምናልባት ቀጠሮ እንይዛለን። አውት ኦፍ ሃንድ ነው። አዎ ቀጠሮ እንይዛለን ወይ ካስፈለገ ለቀጣይ ጀነሬሽን ግን አሸናፊ ግልጽ ይሆን አሸናፊ ይወጣል። ወይ እንደዛ እናድርገው፣ ወይ ደግሞ ሰላማዊ መንገድ ደግሞ ከሄድን ደግሞ በትክክል በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ድርድር ላይ ተቀምጠንም ስንገናኝበት ስርዓት ተከባብረንም በሁሉ መንገድ ይቀጥል። አሁን የኢትዮጵያ ነገር ምንድነው? ፕሪንሲፕል የሌለው ህብረተሰብ፣ አምልኮ እንጂ ሃይማኖት የሌለው እምነት የሌለው ማህበረሰብ ስለያዘን አስመሳይ የሆነ ማህበረሰብ ከላይ እስከታች ችግሩም እሱ እኮ ነው። ልጁም እንደዛ ነው፣ ዲሲፕሊንም የለም። አንተን ግን ትሪያንግልን አርብ ነው መስማት ማለት ነው። እኔ እኮ ማይኮ ማለት ነው ይሄን ያቃጠለ ኤርትራያኖቹም እንደዛ ናቸው። እና ፍሬ ደግሞ ፍሬም ባይዘው ሮብና አርብ ነው ማለት ነው። ሁለታችሁ ጥሩ ነገር የምታውቁ ጾም ነው። ጾም ስለሆነ ምንም ይሄ ጀንክ ምናምን ነገር ስጋ ነው እየበላ ያለሁት እንዴ። እንደና እያለው አይነቱ ሰዎች እንቅልፋቸውን የማይተኙ አገር ለመበጥበጥ ነው ማይኮ ሌላ ሰው ነው አይደል? ሌላ ሰው ነበር የመጣው ባቢ ተበሳይተን የመጣው ግን ሚኪ በቃ ሂስትሪ ሲነግረን ሁላችንም ዝም ማለት ኢንተረስቲንግ የሆነ ሂስትሪ ነገራት። እንትን እኮ ነው ፍሬ ምን አለ መሰለሽ አንዳንድ ጊዜ በቦታው ላይ የነበረ ሰው ነገሮችን ያሳለፈ ሰው ሲናገር መከራከርም አትችይም። ነበረ እዛ ቦታ ላይ ነበረ፣ የራሱ አመለካከት ሊኖረው ይችላል። ግን አፊል ላይ ኪዮስቶክ ነበር። አይ ከእንትን ውጭ ነው ሲነግረኝ የነበረው። ለምን መዋደዳቸውን አሁን ቤቱ በፖለቲካ አይን እኮ ለነ እንትና እንዲያደላ ይፈልጋል። ግን ለዛ ነው የምጮህብህ መለስን የሆነ ነገር ስትል ገባህ አይደል? እኔ ስለማቅም ነው እንደዛ ሰምቼ አውቃለሁ በደንብ። አይ ግን በኋላ ምን ሆነ በኋላ ያ ሁላ ሳስል አይ ከዛ በኋላ በቃ ነገሮች ሁላ ለቀቁና ወደ ጥቅም ውስጥ ተገባ ምናምን። ከዛ በኋላ እሱም እኮ ያለውን ብዙ አልሄደበትም። ማለት ቆይ አሁን አንተና ብንጣላ መጀመሪያ ትሪያንግልን ተውልለው እችላለሁ እኮ የሆነ ልታከራከርልህ። ግን በቃ ሪል ጥል ከመጣና ክንትን ካለ የኔን ሳይድናት ይዛል። ገባህ? ይሄ ናቹራል እኮ እኛ በመሀል ተጎዳንበት እንጂ ያው ሞክሯል እስከቻለው ድረስ ነገሮች ለምሳሌ ነገር ግን መደገም አልነበርክም እና ያልነበርክበት ቦታ ላይ አልነበርክም አልነበርክም። ፕሮግራም ግን በደንብ ማለት አንተ እኮ አሁን የመጣኸው እኮ ግን ቆይ ማይኮ ግን የምታቋርጠው ነገር እኔም እኮ ስለ ትናንትና ልጨርስ ነው። አንድ ነገር ለፍሬም ራሱ ያየሁበት ድክመት አለ። አሁን ፍሬ ለፍሬ በለው ይሄን በቃ ለፍሬ መልዕክት አስተላልፋል በለው። አሁን ፍሬም አንድ ትልቅ ድክመት አይቻለሁ። ይሄ ጥሩ ወዳጅ ይኸው እውነት ነው የሚናገረው። ምን አለ መሰለሽ ፍሬ ምክር እኔ አልተሰማም። ቴሮሪስት በየት ሀገር ነው የሚሰማው? እሱ እኮ ነው ቴሮሪስት ካልተሰማ እኮ ችግር ነው ታውቂያለሽ። እንትናም ቴሮሪስት ተብሎ ነው ጀባሃ ቴሮሪስት ባይባል ኖሮ እኮ ይሄኔ አስቢው ማይኮ ይሄኔ እየጨፈረ ምናምን ኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እየሰቀለ ምናምን እኮ ነበር። ደስ የሚል ልጅነት ነበር። የመቶ ዓመት እንትን ያጠፋ ቀደም አብልጠዋል። በጣም ከባድ ቶፒክ ነው። ትሪያንግል ጀባሃ ቴሮሪስት ተብሎ አያውቅም። ወንበዴ ምናምን በእነሱ አይደል የጀመረው? መንግስቱ አንተ ደግሞ እነ መንግስቱ ኃይለማርያም እና የኢትዮጵያ መንግስት ወንበዴ ምናምን ነገር የሚሏቸው እኮ ኦፊሻሊ በቴሮሪስት ስም የተመዘገቡ ናቸው ማለት አይደለም። አብይ እኮ አሁን እኮ ከፈለገ እኮ ቲፒኤልኤፍንም ፋኖንም ቴሮሪስት ናቸው ቢል በቃ
ብሏቸዋል እኮ ተነሳላቸው መሰለኝ ቲፒኤልኤፍ እንጂ ሌሎቹ ናቸው እኮ ፓርላማ ላይ ተብለዋል። ኦላ ተብለዋል። ፋኖን ይገርማል እሹሩሩ እያሉት ነው። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። እኔም ግራ ይገባኛል። ፋኖን የሆነ ወይ ህብረተሰቡ ሚዲያው እንዳይቀየመኝ ብሎ እንጃ ወይ ያጃጃላቸውን አልገባኝም እንጂ ፋኖ ኦፊሻሊ አልተባለም። ግን በአንድ በኩል ደግሞ ሳስብለት እውነቱን ነው። ምን ብሎ ነው ፋኖ ብሎ ድርጅት አይደለም ገብተዋል። የሆነ የተደራጀ ነገር የለውም። ባይ ዘ ወይ የፋኖ ኬዝ እኮ በአብይ እየተወገዘበት ያለ በጄኖሳይድ እና በኢቨን ሳንክሽን ሁላ እንዲደረግበት ጥሪ እየቀረበበት ነው የፋኖ። ባይ ዘ ወይ ማይኮ ዛሬ ሰምታል የወጣውን ዜና ዩኤስሲአይኤስ ያወጣውን ለኢትዮጵያ ቴምፖራሪ ፕሮቴክሽን ስታተስ የሚባል ነገር ነበር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያዊ ሆነ ወረቀት ከሌለ ማለትም ፕሮሰስ ላይ ከነበርክና የሆነ ብቻ ባይ ኤኒ ኮንዲሽን ያማል እንደ ለኢትዮጵያ እኮ ጥሩ ነው ለስደተኛው እንጂ አንተ ጤነኛ አይደለም። ለኢትዮጵያ መንግስት እኮ ጸጥታ አለ እያስባለው ነው። በኢትዮጵያ መንግስት አይን እኮ ጥሩ ነው። ለምን ጸጥታ አለ? ቤዚክሊ ምንድነው ያሉት? ኢትዮጵያ ላይ ያለው ነገሮች ተሻሽለዋል። ኢትዮጵያ ላይ ጸጥታ አለ። የኢትዮጵያ ሁኔታ ከዛሬ 2 ዓመት ነው 3 ዓመት ከነበረው ተሻሽሏል ብለው ሪፖርት አወጡና ብዙ ሰው ኮምፕሌን ያደረጉ እና ምን አሉ? በኢትዮጵያ ኬዝ የሰጠ ዲፖርቴሽን ሊደረግ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል። አብይ በቃ የጎረሰውን ጎርሶ ሂዳዝን ጊቨሽት ለህብረተሰቡ። ግን አሜሪካኖቹ ምን ብለው መሰለ ሳይት ያደረጉት ምን አለ መሰለ የትግራይ ጦርነት ያው ፉል ላርጅ ስኬል ጦርነት ነበረ፣ ሚዲያ አቴንሽንም ነበረው። ጦርነቱም ከባድ ጦርነት ነው። አሁን የኦላ እና የፋኖ ጦርነት የሆነ አንድ ተቋም አለ ACLED የሚባል አርምድ ኮንፍሊክት ሎኬሽን ኢቨንት ዳታ የሚሰበስብ ማለት ነው። ግሎባል እንትን ናቸው እና እነሱን የተጠቀሙ ነው ፈረንጆቹ። ብዙዎቹ ዳታ ድርጅቶችም የሆነ አንዱ እንትን ናቸው። ልክ እንደ ክሬዲት ስኮር እንደሚመዘግቡት በለው ፈረንጆች ዳታ ይወዳሉ። ስለዚህ ይህም የጦርነት ክሬዲት ስኮር የሚመዘገብበት ACLED ይባላል እና በእነሱ አመዘጋገብ የፋኖ እና የኦላ ጦርነት እንደ ጋንግ ቫይለንስ ነው የሚታየው። እንደ እውነተኛ ጦርነት አይታይም። እንደ ፖለቲካል ስትራግል አለ የሚታየው። ስኬሉ መከናይዝ እና ያለው ስራቸውን አልሰሩም ማለት ነው። አየህ ከኛ ጋር ይዳረቃል እዚህ። እሱ ነው የምልህ። አሁን ዲያስፖራ ፋኖ ሀገር ቤት ነው መገኘት ያለበት፣ ሞቢላይዝ መሆን አለበት። እንደነ ሲሪያ ምናምን እንደምታየው ፖለቲካ መስራት አለባቸው። በጣም ብዙ ነገር ይቀራል። የትግራይ ያው ፍሬ ብጠላቸውም ህወሓት ስራውን ሰርተዋል። መስመሩን በደንብ አደራጅቶ ጦርነቱን በሳተላይት የምትከታተለው ጦርነት። ይሄ ግን ምንድን ነው የሆነው? የኢትዮጵያ መንግስት ልክ እንደ ሜክሲኮ 17 ዓመት በረሃ የነበረ 27 ዓመት መንግስት ሆኖ የቆየ ያማል እንዴ? አብይ እንደዚህ ማረጉ ራሱ ህወሓትን እኮ ትንግርት እኮ ጀባና ሻዕቢያን እኮ ከመሬት ተነስተው ነው። ምን እንደምታወራ አንዳንዴ በቃ ጥራት ነጠቅ እኮ ነው አንተ ሰውዬ። ልክ ቲፒካል ኢትዮጵያዊ ጥራት ነጠቅና በቃ doesn't make sense። ማነው ድርጅት አልነበረ ቲፒኤልኤፍ ማለት እኮ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የነበሩ በጣም እንዴት እንደሆነ እንዴት አደረጃቸው እንደነ ቴዎድሮስ አድሃኖም አይነት 10 ሰዎችን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ሰዎች ጋር እዚህ ጋር ይችላል። አሁን ራይት ነው። ኦላ ማለት እኮ ለኦነግ ለ50 ዓመት እንዴ የሁሉ ስንት እንትን ኢንተሌክቹዋል የያዘ ኦላም ደግሞ ብልጽግና ላይ የገቡ አሉ። ያ ቢገቡስ ቲፒኤልኤፍም እኮ ብልጽግና ይገቡ አሉ። አልገቡ ለአብይ ምን ታደርገው መሰለህ? ጦርነት ካለቀ በኋላ ማን ነው ክንደያ ገብቷል። እነዚህ ቲፒኤልኤፍ ጦርነት ካለቀ በኋላ ጀነራል ያቺ እንግሊዘኛን በዳዴ የምትሄደዋ ሴትዮ አልገባችም። ጦርነት ካለቀ በኋላ ኪሮስ ነው ስሟ። ያቺ ጦርነት ካለቀ በኋላ ቲፒኤፍ እነሱ ስለሽ ጦርነት ካለቀ በኋላ መግባታቸው አይደለም ከመግባቱን በፊት የገቡ አሉ አይደል? እነ ሳሞራ ዩኑስ እነ አርከበ ሳሞራ ሂዝ ደን እኮ እንትን አለ። እሱ እንደውም ዋናው መሪ ነበረ። እነ ጀነራል ዋናው ቁም ነገሩ እኮ እሱ እኮ አይደለም እኮ እነዚህ ሰዎች ዋናው አሁን የሚመራው ለምሳሌ ጀነራል እነዚህ ሰዎች ከፈለጉ ትራያንግል ግን ከልብ የሶስት ቀን ግርግር የ30 ዓመት ግርግር አስመስለው እኔና ልጄን እያመሳሰልኩ እኮ ነው። እንዴት ፍሬ በእድሜ እኮ አይደለም ጦርነት እኮ በእድሜ 17 ዓመት ትግል አላቸው። እንዴት እንደሚታገሉ ትክክል ነው። ግን እነዚህ ሰዎች ግን ጥቅም ካላቸው ዌስተርኖቹ አሁን ትላንትና ምን ሳይ ነበረ መሰለ የዚህ የቬኔዙዌላ ኦፖዚሽን እንትኗን ምን ውይይት አለ ሳሚዬ? ኖቤል ፕራይስ ሸልመዋታል ያሉት ኖባዲ ኖ ሰር። ቬኔዙዌላ ያለው ችግር ምንድን ነው የታወቀ ነው። አሜሪካ የቬኔዙዌላን መርከቡላ በጉልቤ ምናምን
ነዳጅ የያዘውን ሁላ እየወሰደች ነው። አደሴም ታይም ደግሞ ሴትዮዋን የቬኔዙዌላን ኦፖዚሽን እንትን ኖቤል ፕራይስ ሸልመዋታል። ዓለም በቃ እንደዚህ ነች። አንፌርሊ እዚህ ጋር አማራ ተደበደበ አልተደበደበ ሳያውቁት ይሄ አሁን ዳታ የሚሰበስቡት ምን ጆክ ስለተሰበሰበ ስላልተሰበሰበ ሳይሆን በእንትን ነው የሚያዩት ለራሳቸው ኢንተረስትና ለራሳቸው ሴፍቲ ወይ ደግሞ እሱ ነው ገብቷል አባባሌ። ይሄ በጣም አንዳንዴ ራሱ ግን ደግሞ ልዩነቱ ግን ትሪያንግል ምንድን ነው መሰለህ? ብልጽግና ደግሞ ምን ብልጥ ሆነ መሰለህ? ለጀነራል ጻድቃን ምን አለው? ሰው በብር ማይገዛ የለም ማለት ኢኮኖሚክሊ የሆነን ሰው የምታሸንፈው ከሆነ ምን ይሆናል? የሆነ መሀል ላይ አሁን የአማራ ትግል የሚመስለኝ ብልጽግና ላይ ያሉት አትሊስት 50% አለ። ፋኖ 50%፣ ብልጽግና ጋር 50% ናቸው አለ ትሪያንግል። ያ ግን ፍሬ ምን አለ መሰለሽ አሁን ምን እያደረግ እንደው ታውቂያለሽ? ኤክስኪውዝ የሰጠን ነው። ለምሳሌ ወይ አንለስ ሁላችንም ተግባብተን የትግራይ ሰዎች ከአማራና ከኦሮሞ ሰዎች የተሻለ ኢንቴሊጀንስ አላቸው ካላልን በስተቀር በአማራን ፖለቲካ በኦሮሞን ፖለቲካ ተቃዋሚ ፖለቲካ ያሉ ሰዎች በኤክስፒሪየንስም ከትግራዮቹ አያንሱ። አሁን ጀነራል ተፈራን በተመልካች ወደ ፋኖ ዲፌክት ያደረጉትን ሰዎች ዘመነ እኮ ታውቂያለሽ በአዴን የነበረ ለረጅም ጊዜ ግንቦት 7 የነበረ የውጊያ ልምድ ያለው የመሪነት ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስራቸውን ስላልሰሩ እንዴት ነው አንተ ሆኖ ደርግን ተደራጅተው ህዝባቸውን ኤቢሲዲ ሀሁ ምናምን ብለው አስተምረው የኮሚኒስት አንበው ኢንዶክትሪኔት ፖለቲካ ሶሳይቲ የፈጠረ ድርጅት ፖለቲካ ሶሳይቲ እኮ ፈጥሯል። ህወሓት እኮ ተጋሩ እኮ አይደለም ያሉት ትግራይ ውስጥ ፖለቲካ ሶሳይቲ እኮ ፈጥሯል። ጀባም ፈጥሯል አልፈጠረም ትሪያንግል እሱ በኋላ ነው ሶሳይቲ የሚፈጠረው እኮ መጀመሪያ ኮንትሮል ስለአሁን ነው የምናወራለው። አሁን እኮ የነሱ እኮ ፍሬ ምን ሆነ መሰለሽ አሁን ክርክሩ ስለ ድሮ ነው የምታወራው ወይስ አሁን እኮ አልኩ አይደለም። የኛ ማህበረሰብ ላይ ይሄ ለኛ ማህበረሰብ ነው በጣም የሚሰራው። ኤክስኪውዝ ስለምንወድ ነው የሆነ ነገር ሳይሳካ ሲቀር ሁሌ ኃላፊነት የማይወስድ ማህበረሰብ ስለሆነ አሁን እኮ የኛ የግል ችግር አይደለም። እንደኛም ራሳችን ለምን እንወስደዋለን? ሀቁን ካወራን የፋኖ መሪዎች የኦላ መሪዎች የአቅም ድክመት አለ፣ ግልጽ ነው። የብቃት ችግር አለ። አመቺ ሁኔታ ነው ያሉት። አይ ቲንክ በምስራቅ አፍሪካ ላይ እስካሁን ከታዩት ሁሉ ሎኬሽኖች ምርጥ በቃ መንግስትን ለመቀየር ሴፈስት ቤስት ኦፕሽን እነሱ ላይ ያሉት። ሌላው እኮ እዛ ደረጃ ለመድረስ አማውንትስ ልዩነት የለው ማለት ነው። አማራና ኦሮሞ ትልቅ መሆናቸው እንደ ህዝብ ለመደራጀት እንደ ትግራይ ወይ ኤርትራ ቀላል ላይ ብዙ ወታደር አላቸው ማለት ነው። ወታደር የሰው ኃይል ይኖራል፣ ግን አታችመንት አለ እንዴ? ኬሪንግ ይኖራል። ባነስኩ ቁጥር እኮ ሞር ፓኒክ ኬሪንግ ይኖራል። ኬሪንግ የሚኖረው አሁን እኮ እንደሆነ እንደ አብይ እንደውም በጣም አመቺ ቦታ የመጠረ አሁን ለትግል እኮ እንደ አብይ ያመቻቸ ስርዓት የለም። አሁን ለመታገል የሚፈልግ አካል እኮ በደል በስቷል። ፒክ አድርገሽ ነው እንደምታገው ኢቭን በቲክቶከር መታገል ትችላለሽ እኮ። አብይ እኮ በጣም በደሉን እንደ በፌ ከማድረጉ የተነሳ በቲክቶከር ታሰረብኝ ብለሽ ራሱ እኮ ትግል መጀመር የምትችይበት ስርዓት ነው የፈጠረው። የሰዎቹ የኮዙ መሪዎች ያን ነገር እንዴት ስትራቴጃይዝ አድርገው ተጠቅሞበታል ነው እንጂ እኮ ባይዘወይ አሁን ምንም ኬር ለማድረግ ምናምን ችግር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላል ነው። ሙስሊም ተበደለ ብለሽ ትነሱ የኢትዮጵያ ህዝብ አልነሳሳቸው ተብለን የተለቀው አልነሳሳሉ ማለት በቃ ሁሉ ጊዜ አልነሳም። ውይይት እኮ ነው ፍሬ አልነሳም አለኝ ካላት ለኢትዮጵያ በቃ ሰላም ምናምን በሚለው ሂሳብ እንትን ስላደረገችው እንጂ ትሪያንግል የሚናገረው ነገር በጣም ትክክለኛ ነገር እንደ አብይ መድረኩን ፈጥሯል። በቃ ኤኒዋን ተበድያለሁ ለማለት በጣም ነገርኩሽ። በቲክቶከር ራሱ ደረጃ አትነሳም ያንተ አይደለም ወይ እንበል በቃ መነሳታቸው አይደለም ችግሩ። አይ ቲንክ ምን ሆኗል መሰለሽ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው በእንትን በሻንዳ ብትወጋው በቃ አይሰማም። እኔ እንዲነሳም አይደለም ባይዘው እሱ የኋላ ቀር ፖለቲካ ነው። የሆነ ግር ብለህ ተነሳና ሳክሪፋይስ አድርገናል። አረ ፍላጎቴ እንደዛ አይደለም። እኔ እንኳን ፐርሰናሊ ሰላም ነው ፈልገው፣ ግን ሰውም ደግሞ ሰላም እንደማይፈልግ ለኔ እኮ ነው አይደል? ይሄ እኮ ውይይት ነው። ፍሬ ምንድነው ግን? ኦኬ እሺ በቃ ፍሬና አስደንቅ ምንድነው የምታስቀኝ መሰለህ? እሺ በቃ ለአና መድረኩ ልተውላት። እኔ ፍሬ አስደንቅያታለሁ።
ሰላም ልበልበት በእናትህ አና አልነሳም ማለት የአናና የፍሬ ልዩነቱ ምን ይሆናል መሰለ? ፍሬ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሆን ትፈልጋለች፣ እንዲህ አይነት ነገር መስማት አትፈልግም። አና ደግሞ በቃ ሽንጧን ገትራ ብልጽግና ብላይንድሊ እየደገፈችው ነው። ኢስት አፍሪካን ኢትዮጵያን እንዲህ እያተራመሰ እኔ ማይኮት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ታሪክ ውስጥ እንደ አብይ አህመድ እንድንነሳ ልክ እንደ ትራያንግል እንድንነሳ ፈልጋለሁ። ገባ እንዳንነሳማ መንግስቱ ኃይለማርያም ምን አለ መሰለሽ እኮ ብንለው ቂጡን ሁላ ብንወጋው እኮ ሰው አልነሳ ብሏል መንጌ። እና አብይም እንደዛ ነው የተሰማው። አሁን ሲገባኝ እንደዛ ነው መንጌ። ግን ያሳዝናል ትራያንግል። እኔ ተነስተን በቃ ተከባብረን ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት ብዬ አምናለሁ። ካለዛ ተሟዘዘ ፖለቲካው በጣም ይኸውልሽ ለዛጣ መለማመጥ በዛ ትክክል። ዮኒ ካናዳ የሚባለው አንድ አሁን እንትን ዛሬ ድረስ የተነዛው የሚባለው አንድ ተክላለሁ ያለው ሰውዬ ራሱ እንዳለ ማይኮ ተቃዋላለ ዮኒ ካናዳ የሚባለው ዛፍ ተክላለሁ ያለው ሰውዬ ሙዝዝ ያለው የሌለበትን ሰው በሌለበት ለምንድን ነው የምታነሳው? እኮ ከዛፉ ወሬ ረዘመው። ቀጥልሽ ሰማለው። አንደኛ ዮኒ መጣልህ እኮ ዮኒ አስገቢው ዮኒን ፍሬ ያው ጎ ግሪን ኤሪትሪያ የሚለው እሱ አታሰው እንትን ነው የአስቴር ማሞ ጓደኛ አና ይሄ ያው የሚገባው ልጅ የአስቴር ማሞ እኔ ትሪያንግል እኔ ታቀኛለህ አይለኝ ሻዕቢያ ደጋፊ መሆኔን ኤኒዌይ እንትና እኔ ስላንተ ማውራት አልፈለኩም። ፍሪዬ ቴንክ ዩ ስለሰጠሽኝ ኦፖርቹኒቲ። ዛሬ ተሰብስበን ለካናዳ ፓርላሜንት ደብዳቤ ጽፈናል። መግለጫ አውጥቷል ግሎባል አፌርስ። አዶናይ በቁልጡፍ ክፍት አለሆ ምናምን ብለው ጋዜጣ አውጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫ አታ ዮኒን አትካ አተፍታ ስለ አዶናይ ደግሞ አንተ ምን አገባ? አንተ ከገባበት ታዲያ ትሪያንግል ይኸውልኛ ከኛም አልፈን ለሌሎችም ሁሉ እንታገላለን። ማይኮ ትክክል ነው እሱ መግባት ነው። ቦሮሮ ምናምን አትበል። ትሪያንግል ምናምን ማንን ለማናደድ ነው አሁን አንተ? ማይኮ መልስ ማይኮ ሰማኸው? ስለ አዶናይ ምን አገባህ አለው።